सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्य मान्या। विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने। सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी या कापि कादम्बिनी। माहारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली। कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी। कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना। वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। यदीयाङ्घ्रिचिन्तासु पूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे। सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना। हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा। कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना। सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राहाचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे। मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय। देह्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः। नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं
करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत् அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அழித்து காப்பான் ஊனிடைச்சுவர் வைத்து கண்பு தூண்ணாட்டி ஒரு ஹோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடைய குரம்பை பிரியும் போது உந்தன் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரை கொள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடைய தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துழுந்தாய் ஸ்ரீஹரயே நமः சீதாலக்ஷ்மண பரதசத்ருக்ன ஹனுமத்சமேத ஸ்ரீராமச்சந்திராய परब्रह्मणे नमः गुरुपवनपुरेशाय नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वाग्देव्यै नमः ॐ हनुमते नमः स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकलेशश्रवणपठनमात्रेण भक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतले श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுக்கிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரவண யஜ்ஞத்தில் பூர்வ சரித்திரத்தில் நாரதருடைய உபதேசத்தாலும் பிரம்மாவுடைய அனுகிரகத்தாலும் சரஸ்வதி தேவியுடைய அருளாலும் வால்மீகி பகவான் ரச்சனை பண்ண ஆதிகாவியமான ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை குஷலவர்கள் வாச்சோவிதேயமாக பண்ணிட்டு அஸ்வமேத மகாமண்டபத்தில் யஜ்ஞவிராம காலத்தில் சுவாமி ராமனே கேட்டு சந்தோஷப்படக்கூடிய ரீதியில் கானம் பண்ணக்கூடிய பிரகாரத்தில் பகவான் சர்வேஸ்வரன் தசரதருக்கும் கௌசல்யக்கும் குழந்தையாக ஸ்ரீராமனாக லக்ஷ்மண பரத சத்ருக்னோடு சேர்ந்து அவதாரம் பண்ணால் அந்த பிரபுவுக்கு நாமகரணம் பண்ணி வச்சார் வசிஷ்டர் என்று சொல்லி நேற்றைய தினம் பூர்த்தி செய்தது. இந்த அவதாரத்தை சொல்கிற போது கங்கா தீரத்தில் பரீட்சத்துக்கு சொல்லியிருக்காள் பிரம்மனிஷ்டாள். கண்ணுக்கு நேர பிரத்யட்சமாக ராமனா பிரம்மனிஷ்டாளுக்கு தரிசனம் கொடுத்துருக்கார் சுவாமி. அதுக்கு என்ன பிரமாணம்னா ஏஷகான்னு ஒரு பதம் போட்டாள். சம்ஸ்கிருதத்துடைய அழகு எப்படின்னாக்க தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருவரை சகா அவர்னு சொல்கிறது. ஸ்திரீயாக இருந்து விட்டால் சா. அப்புறம் அக்ரணியான ஒரு வஸ்துவாக இருந்து விட்டுனா தத்து. அதுவே கிட்டக்க வந்து விட்டுனா தூரத்தில் இருக்கிறது கிட்டக்க கொண்டு வரணும்னா ஒரு ஏ சேர்த்துட்டா போகிறோம். சகானா அவர், ஏஷகானா இவர்.
சான்னு சொன்னால் அவள், ஏஷா இவள், தத்துனா அது, ஏதத்னா இது. கிட்டுக்கு நெருக்கத்தை காட்டும் ஏ போட்ட உடனே. இந்த சாங்கிறது ஷாவா மாறிடும். அது சம்ஸ்கிருதத்துடைய விதி. ஏஷான்னு பார்த்து சொன்னாள், தஸ்யாபி பகவானேஷா சாக்ஷாத் பிரம்மமயோ ஹரிஹி அம்சாம்சேன சதுர்தாகாத் புத்திரத்வம் பிரார்த்திதஸ்ஸுரைஹி ராமலக்ஷ்மண பரத சத்ருக்னா இது சஞ்ஞயா. எந்த பகவானை கண்ணால் பார்க்க முடியாது, எந்த பிரம்மஸ்வரூபம் இந்திரியங்களுக்கு அகோச்சரம்னு சொல்லித்தோ வேதமானது. ந சந்திருஷே திஷ்டதி ரூபமஸ்யன சக்ஷுஷா பஷ்யதி கஷ்டனீனம் அப்படின்னு வேதம் சொல்லித்து. யாருமே இந்த ஊனக்கண்ணால் பார்க்க முடியாது பிரம்மத்தைன்னு. அப்பேற்பட்ட பிரம்மம் கண்ணுக்கு புலன்பட்டு கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய ரூபத்தோடு சாட்சாத் பிரம்மமயோகரிகி. இந்த சாட்சாத்ங்கிற வார்த்தை ஏஷா ஏதாப்ப தெரிகிறாங்கிற அது அப்படியே பட்டத்தில் இந்த சாரத்தை புத்திரத்துவம் பிரார்த்தித்த சுரைகின்னு சொன்னாலும் கீர்வாணிகி பிரார்த்தியமானகா. கீர்வாணிகி அர்த்தமானகா தசமுகநிதனம் கோசலேஷு ரிஷசிங்கே புத்திரியாம் இஷ்டிமிஷ்டுவா ததுஷி தசரதக்ஷ்மாருதே பாயசாக்ரியம் தத்புக்தியா தத்புரந்திரீஷபி திசுஷு சமம் ஜாதகர்பாசு ஜாதகா ராமஸ்துவம் லக்ஷ்மணேன ஸ்வயமத பரதேனாபி சத்ருகுணாம்னா. நாராயணியம் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா பட்டத்துக்கு ஃபோக்கல் பாயிண்ட் எல்லாமே குருவாயூரப்பன் தான். எதுவாக இருந்தாலும் குருவாயூரப்பனோடு சம்மந்தப்படுத்தி தான் பேசி ஆகணும். அதனால் குருவாயூரப்பா நீதானே ராமனாக லக்ஷ்மணனோட பரதனோட சத்ருனோட அவதாரம் பண்ணியே ராமஸ்துவம் லக்ஷ்மணேன ஸ்வயமத பரதேனாபி சத்ருக்னா. இந்த ஒரு வரியை எங்கேயாவது ஒரு ஓரத்தில் மூலையில் வச்சுங்கோ. ரொம்ப நாள் கழித்து இதுக்கு கனெக்ஷன் என்னங்கிறது தெரியும். சுந்தரகாண்டம் வரபோது, சூடாமணி பிரதானம் வரபோது இந்த ஸ்லோகத்தை மறுபடியும் ரெஃபர் பண்ண முடியாது இருக்கும். அது இருக்குது. இந்த 2-3 மாதம் இருக்குது. சூடாமணி பிரதானங்கிறது இந்த 2 மாதத்துக்கு மேலே இருக்குது. அது வரபோது பார்த்துக்கலாம். அப்படி கண்ணுக்கு நேரம் தரிசனம் கொடுத்துருக்கார். அதான் பட்டத்திரிக்கு தரிசனம் கொடுத்துருக்கார். அதனால தான் ராமஸ்துவம் லக்ஷ்மணேன ஸ்வயமத பரதேனாபி சத்ருகுணாம் தான். இந்த பரதன் மாத்திரம் கௌசல்யை ஈண்டெடுத்தாள் ராமனை, சுமித்திர லக்ஷ்மணையும் சத்ருகுணையும் ஈண்டெடுத்தாள். பரதன் ஈண்டெடுத்தாள் கைகேயின்னு சொல்லாமல் பரதனை மாத்திரம் அவராக வந்து பிறந்தார் கைகையோட கர்ப்பத்தில். பரதோ நாம கைகையாம் ஜிக்யே சத்யபராக்கிரமஹா அப்படின்னு சொன்னார். இதை அப்படியே எக்கோ பண்ணுற மாதிரி கம்பனுடைய வாக்கும் பார்த்துட்டாக்க, பூஷமும் மீனமும் பொலிக நல்கினாள் மாஷரு கேகையன் மாது மைந்தனை. 2 விதமாக அர்த்தம் பண்ணோம் அந்த பாட்டுக்கு. அதாவது கைகையை சாதாரணமாக குறை சொல்கிறது எல்லாருக்கும் தோணும். ஏன்னா ராமாயணத்தில் அவர் ஷி பிகேம் தி வில்லிங் ஆஃப் தி என்டையர் பீஸ். ராமன் காட்டுக்கு போனோம் வரம் கேட்டாலோன்னு குறை சொல்லாத. பரம பாகவதோத்தமனாக இருக்கக்கூடிய பரதனை நமக்கு உலகத்துக்கு கொடுத்தவளவள். அதனால் மாஷரு கேகையன் மாது. பின்னாடி அயோத்தியாங்கன் வரும்போது அந்த கம்பனுடைய பாட்டை அனுபவிப்போம். பரதனை கொடுத்தது மாத்திரம் இல்லை, ராமாயணத்தையே கொடுத்தவள் கைகை தான். கைகையை மாத்திரம் வரம் கேட்கலன்னா நமக்கு ராமன் சரித்திரம்னு ஒன்று இருக்குமா, ராமாயணம்னு ஒன்று இருக்குமா அனுபவிக்கிறதுக்கு? அதனால் அவளை குறை சொல்லப்படாது. மாஷரு கேகையன் மாது இப்படி ஒரு விதமாக அர்த்தம். இந்த மாஷருங்கிற பதத்தை மைந்தனை என்ற பதத்தோடு சேர்த்து விட்டுட்டேன்னா கேகையன் மாது மாஷர மைந்தனை ஈண்டெடுத்தனை. குறையே சொல்ல முடியாத நம்ம பாகவதோத்தமனாக இருக்கக்கூடிய பரதனை ஈண்டெடுத்தாள் கைகையை அப்படின்னு விட்டாள். அவதாரங்கள் எல்லா அவதாரங்கள்லேயும் புஷ்ப விருஷ்டியை சொல்லியிருக்காள். பாகவதம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அவதாரங்களும் இங்கேயும் தேவதுந்துபயோ நேதுகு புஷ்பவிருஷ்டிச்ச காச்சுதா உற்சவச்ச மகானாசீத் அயோத்தியாயாம் ஜனாகுலஹா. தேவதுந்துபி வாத்தியங்கள்லாம் முழங்குறது பகவான் அவதாரம் பண்ணுற போது தேவர்கள்லாம் புஷ்பவிருஷ்டியை வர்ஷிக்கிறாள். இங்கே என்ன ஒரு சுவாரஸ்யம்னா, மீதி அவதாரங்கள் எல்லா அவதாரங்கள்லேயும் அவதாரம் பண்ண பிரபு மேலே புஷ்பவிருஷ்டி. வாமன அவதாரத்தில் மாத்திரம் வாமனமூர்த்தி மேலே புஷ்பவிருஷ்டி பண்ணார்னு சொல்லாமல் அந்த வாமனமூர்த்தியுடைய தாயாராக இருந்த அதித்தியுடைய ஆசிரமத்தை புஷ்பவிருஷ்டியால் வர்ஷித்தாள் தேவர்கள். அதித்யாக ஆசிரமபதம் குசுமைகி சமவாக்கிரன்னு பாகவதம். நாராயணியத்தில் புண்ணியாசிரமம் தம் அபிவர்ஷதி புஷ்பவர்ஷைஹி ஹர்ஷாகுலே சுரகுலே கிருத்தூர்யகோஷே பத்வாஞ்சலிம்
ஜய ஜயேதி நுதः பிதృभ्यां त्वं तत्क्षणे पटुतमं வட்டுரூபமாதாக. அது கஷ்யபருக்கும் அது ஆசிரமம் தான். அவருடைய பத்னி தான் அதித்தி. அவர் அமைச்சு கொடுத்த ஆசிரமத்தில் தான் இருந்துருக்கா. ஆனால் இந்த அதித்தி பண்ண பாக்கியம் அவள் தபஸால் பயோவதத்தை ரொம்ப சின்சியராக அனுஷ்டானம் பண்ணதுனால பகவான் வந்து அவதாரம் பண்ணார்னு காட்டுறதுக்காக ஆதித்யா ஆசிரம பதம். இவர் என்ன பண்ணார், பட்டத்திலே கஷ்யபர் ரொம்ப பெரியவர், அதித்தியும் ரொம்ப புண்ணியவதி, பகவானையே குழந்தைய அடைஞ்சிருக்கா. 2வது முறையாக குழந்தைய அடைகிறா. முதல்ல பூர்வ ஜென்மாவில் புஷ்ணியாக இருந்து விஷ்ணுகல்பனை அடைஞ்சாள். அங்கேயும் பாருங்கோ சுதபருக்கும் பிருஷ்ணிக்கும் பகவான் அவதாரம் பண்ணும்போது பிருஷ்ணியுடைய கர்ப்பத்தில் வந்து பிறந்தாருன்னு பிருஷ்ணிக்கு தான் தாயார் தான் ஹைலைட் பண்ணாள். இங்கே 2வது ஜென்மாவில் அதித்தியுடைய ஆசிரமத்தை முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசினாள். 3வது ஜென்மாவில் வசுதேவர் தேவகியாக வரக்கூடிய சமயத்தில் ரிஷிகளுக்கே என்ன தோணித்தோ தெரியல, 2 அவதாரங்களில் தாயார் ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணிட்டோம். தகப்பனார் யூ ஷுட் நாட் பி லெஃப்ட் பிஹைண்ட்ங்கிறதுனால வசுதேவ சுதம் தேவம் கம்சச்சாணூர மர்தனம், அம்மாவையும் விடப்படாது, தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணன் வந்தே ஜெகத்குரு. ஸ்லோகம் எப்படி அமைஞ்சிருக்கு பாருங்கோ. அப்பா அம்மா 2 பேரையும் சொல்லி ஜெகத்துக்கு முழுக்க குருவாக இருக்கக்கூடியவரை ஈண்டெடுத்த தாயார் தகப்பனாரை சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகமாக பிரசித்தமான ஸ்லோகம் அமைஞ்சிருக்கு. வசுதேவ சுதம் தேவம் கம்சச்சாணூர மர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணன் வந்தே ஜெகத்குரு. இருக்கட்டும், அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இதில் என்னன்னாக்க அதித்தியுடைய ஆசிரமத்துக்கு மேலே புஷ்பவிஷ்டியை வருஷிச்சாள் வாமன சரித்திரத்தில், வாமன அவதார காலத்தில்னு சொன்னோம். இந்த ராமாவதாரத்தில் ராமாயணத்தில் ராமர் அவதாரம் பண்ண பொழுது புஷ்பவிஷ்டி ஏற்பட்டது. புஷ்பவிஷ்டிச்சு காட்சுதானா ஆகாசத்துலேருந்து வருஷிக்கப்பட்டது அப்படின்னு அர்த்தம். எந்த இடத்துல வாமனமூர்த்தி அவதாரம் பண்ணாரோ அதுதான் சித்தாசிரமம் வேறு. அந்த சித்தாசிரமத்தில் முன்னாடி பகவான் வாமனாவதாரம் பண்ண அவதாரத்தில் பின்னாடி வந்து அவதாரமாக இருக்கக்கூடிய ராமனை அழைச்சின்னு போய் அங்கே தான் யாகத்தை பூர்த்தி பண்ண போகிறார் விஸ்வாமித்திரர். பின்னாடி வரும்போது பார்க்க போகிறோம். சித்தாசிரமத்தை போய் பகவான் அடைய போகிறார். அங்கே தான் யாக சம்ரட்சணம் பண்ண போகிறார். அதனால் அவதாரத்துக்கு மேலே அவதாரம் பண்ண பிரபு மேலே புஷ்பவிஷ்டி ராமாவதாரத்தில், ஆசிரமத்து மேலே புஷ்பவிஷ்டி ஏற்பட்ட சித்தாசிரமத்தில் யாக சம்ரட்சணம். 2 அவதாரங்களையும் சேர்த்து புஷ்பவிஷ்டியால் ஜோடிச்சு விட்டுருக்கார் ரிஷிகள். அப்படி ஒரு சுவாரஸ்யம். இதில் புஷ்பவிஷ்டி ஏற்பட்டது, துந்துபி வாத்தியங்கள்லாம் முழங்கித்து. ராமர் அவதாரம் பண்ணுற போது தேவதுந்துபியோ நெதுகுன்னு இருக்குது. கிருஷ்ணாவதாரத்தில் என்ன ஆகிடுச்சுனாக்க அங்கேயும் தேவ வாத்தியங்கள்லாம் முழங்கித்து. ஆனால் கிருஷ்ண அவதாரம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவருடைய பிதாவாக இருக்கக்கூடிய வசுதேவர் தோன்றும் போது கூட ஆனகம்னு ஒரு விதமான தேவலோகத்து வாத்தியம், ஆனகம் துந்துபிகள்லாம் முழங்கித்தான் வசுதேவர் பிறந்த பொழுது இவர் தான் பகவானுக்கு பிதாவாக வரப்போகிறாருங்கிறத கோஷணம் பண்ணுறதுக்காக அந்த வாத்தியங்கள் முழங்கினதுனால வசுதேவருக்கு ஆனக துந்துபி அப்படின்னு காரண பெயர் வந்துடுச்சு. இங்கே பகவான் அவதாரம் பண்ணும்போது துந்துபி நாதம், பகவானுடைய பிதா தோன்றின பொழுது துந்துபி நாதம். கிருஷ்ணாவதாரத்தில் ஆனகானாம் ச திவ்யானாம் துந்துபீனாஞ்ச நிஸ்வனைகி சகஜாத்தம் யமாச்சக்கியு ஆக்கியா ஆனக துந்துபின்னு யாதவாபிதிகத்தில் சுவாமி தேசிகன் இந்த விற்பத்தி எடுத்து ரொம்ப அழகாக எடுத்து சொன்னார். தசரதருக்கு பரம சந்தோஷம். நிறைய பிராமணேபியோ தது வித்தம் கோஹோதனானி சகசிரஷா, பிராமணோத்தமர்களுக்கு ஏராளமாக திவ்யங்கள்லாம் கொடுத்தாள், ரத்னங்களெல்லாம் அள்ளி கொடுத்தாள். ரத்னவுகம் அமிதம் பகு, அதை தான் பிராமணானாஞ்ச ரத்னவுகம் அமிதம் பகு. அப்புறம் ஆயிரக்கணக்கான பசுக்கள் தானம் பண்ணாலாம், நல்ல வசந்த பசுவாக. அது வாங்க குளம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள். இப்படி கொஞ்சம் புண்ணாக்க வச்சுட்டா போகிறோம். புண்ணாக்க சாப்பிட்டுட்டு திடீர்னு ஒரு 10 பேர் வந்துவிட்டா அவளுக்கு க்ஷீரம் கொடுக்கணும் போயிட்டுருக்கனாக்க அப்போ தான் கறந்து ஒரு மணி நேரம் தான் கறந்துருப்போம். அது செலவாயிடுது, ஆற்று செலவுலேயே செலவாயிடுது. திடீர்னு எதிர்பார்க்காம ஒரு 10 பேர் வந்துவிட்டா அப்படி கொண்டு போய் ஒரு வாடியில் ஒரு புண்ணாக்கையும் ஜலத்தையும் கலந்து வச்சுட்டா புண்ணாக்கை சாப்பிட்டுட்டு நல்ல சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய க்ஷீரமாக குடமாக கொடுத்துடும். அந்த மாதிரி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள். அந்த மாதிரி பசுக்களை கன்றுக்குட்டியோடு சேர்த்து அந்த பசுவுக்கு மேலே ஆவரணமாக இருக்கக்கூடிய வஸ்திரத்தோடு சேர்த்து அதுக்கு ஸ்வர்ணத்தால் கொம்பு அலங்காரம் பண்ணி வெள்ளியால் குழம்பு அலங்காரம் பண்ணி, ஏன்னா காதுக்கு கீழே இடுப்புக்கு கீழே ஸ்வர்ணம் வரப்படாதுன்னு ஒரு சம்பிரதாயம்.
மகாலட்சுமியுடைய ஸ்வரூபமாக இருக்குது. சொர்ணமானது அது ரொம்ப பவித்திரம்னு வேதமே பவித்திரம் வைஹிரண்யம் சொன்னால் ரொம்ப பவித்திரம். ஏன்னா அக்னியில் ஸ்புட்டமாகி வர்றதோனோ அது ரொம்ப பவித்திரம்னு சொல்லிவிட்டா. பவித்திரமான வஸ்து அமேத்தியமாக இருக்கக்கூடிய சரீரத்தில் இடுப்புக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பாகம் அமேத்தியம்னு கீழே சொன்னேன். அதில் வரப்படாதுங்கிறதுனால தான் எத்தனை கோட்டீஸ்வரத்து பத்னியாக இருந்தாலும் காலில் போட்டிருக்கக்கூடிய கொலுசு மாத்திரம் வெளியில் தான் போட்டுக்கணும். சொர்ணத்தை கொலுசு போட்டுக்கிறது இல்லை. ஸ்வர்ண வர்ணத்தோடு ஐம்பொன்னு ஏதோ இப்போ வந்திருக்கிறதாக சொல்கிறா. சாதாரணமாக ஸ்வர்ணத்தில் டைரக்ட் ஸ்வர்ணத்தில் காலில் போட்டுக்கிறது இல்லை. அதனால் பசுமாடுக்கும் அதே நியமம் தான். காலில் இருக்கக்கூடிய குழம்பு வெள்ளியால் அலங்காரம் பண்ணி சிங்கத்தை கொம்பை மாத்திரம் ஸ்வர்ணத்தால் அலங்காரம் பண்ணி அங்கே வாங்கிறதுக்கு பெரிய குடத்தோடு கூட அந்த பாலை கறந்து இருக்கிறதுக்கு குடத்தோடு கூட அப்புறம் சாதாரணமாக ஒரு வருஷத்துக்கு தீவனத்துக்கும் கொடுத்துடுவா. அந்த மாடுக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு மெயின்டெனன்ஸும் கொடுத்துடுவாள். அப்படி தான் கோதானம் பண்ணுறது. அந்த மாதிரி ஒரு கோதானம் நம்ம நினச்சி பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரி 10,000கணக்கான பசுக்கள் தானம் பண்ணிருக்கேன். அது ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை. 10,000 பசுக்கள் தானம் பண்ணார் வசுதேவர். காராகிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய வசுதேவர், கையில் விலங்கு மாட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய வசுதேவர் பகவான் அவதாரம் பண்ணார் தெரிஞ்ச உடனே 10,000 பசுக்கள் தானம் பண்ணார் அப்படின்னு இருக்குது. 10,000 பசுக்கள் என்னமா தானம் பண்ண முடியும்? கையில் விலங்குனா இருக்குது, கதவெல்லாம் சாத்தி இருக்குது. என்னமா ராத்திரி 12 மணிக்கு அவதாரம் பண்ணிருக்கார் சுவாமி, என்னமா தானம் பண்ண முடியும்னா மனசார தானம் பண்ணார்னா. மனசார தானம் பண்ணுறது போய் இவ்வளோ புகழ்ந்து பேசுகிறேட. மனசார 10,000 என்ன 10 கோடி பசுக்கள் கூட தானம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஆனால் மனசு விசாலமாக இல்லைன்னா கோதானம்னு பிரஸ்தாபம் வந்தாலே ஒரு தேங்காய் 6,4 ரூபா, அதுக்கு மேலே நினச்சே பார்க்க மாட்டான். என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு அது மாதிரி 6,4 ரூபா அதுக்கு பிரசித்தியாக இருந்தது. இன்றைக்கி 6,4 ரூபாய்க்கு 1/4 லிட்டர் பால் கூட வாங்க முடியாத அந்த பசுவுக்கு பிரதிநிதியாக அது கொடுக்கலாமா? பிரதிநிதினா அந்த பசுவுக்கு வாஸ்தவமாக பசு வாங்க போனால் எவ்வளோ ஆகுமோ அதுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் கிட்டக்கவாவது இருக்கணும். அந்த பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டானது கொஞ்சம் கிட்டக்கவாவது இருக்கணும். நல்ல கோதானம் இந்த மாதிரி அங்கே 10,000 பசுக்கள் மானசீகமாக தானம் பண்ணது பெருசு இல்லை. 10 வருஷங்கள் கழித்து கம்சனை வதம் பண்ண உடனே காராகிரகத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட வசுதேவர் அவருக்கு நிறைய சொத்தெல்லாம் இருந்தது. ராஜா அந்த சொத்தெல்லாத்தையும் கான்ஃபிஸ்கேட் பண்ணி விட்டான் கம்சன். கம்சன் வரம் ஆன உடனே தி கான்ஃபிஸ்கேட்டட் ப்ராப்பர்ட்டி வாஸ் ரெஸ்டோர்ட் டு தி ரைட்ஃபுல் ஓனர். அதில் இருக்கக்கூடிய பசுக்கள்லேருந்து 10,000 பசுக்களை பிரத்யட்சமாக தானம் பண்ணார்னு 3வது அத்தியாயத்தில் தசமஸ்கந்தத்தை சொன்ன விஷயத்தை 45வது அத்தியாயத்தில் போய் கொராபரேட் பண்ணேன். கவாம் அயுதோ கவாம் 10,000 பசுக்கள் தானம் பண்ணான்னு இருக்குது. மானசீகமாக தானம் பண்ணி அப்புறம் பிரத்யட்சமாக அதை செயல்படுத்தியிருக்கார். காராகிரகத்தில் இருந்த வசுதேவரே பண்ணார்னா ராஜாதிராஜனாக இருக்கக்கூடிய சக்கரவர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய தசரதர் அவர் எத்தனை பசுக்கள் தானம் பண்ணியிருப்பார். அதனால் ஒரு சகஸ்ரம்னு சொல்ல கோதனானி சகஸ்ரஷா பலாயிரக்கணக்கான பசுக்களை தானம் பண்ணாள். அது மாத்திரமில்லை, பிராமணான் போஜயாமாச பௌரான் ஜானபதானபி. பிராமணனுக்கு மாத்திரம் போஜனம் இல்லை, ஊர் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் விருந்து. குழந்தை பிறந்திருக்கான்னு சொல்லி விருந்து கொண்டாடி வசிஷ்டரை கூப்பிட்டு ஜாத கர்மா முதலிய கர்மாக்கள் எல்லாத்தையும் பண்ணார்னு 2 ஸ்லோகம் தாண்டி சொல்கிறேன். தேஷாம் ஜென்மக்கிரியாதீனி சர்வகர்மாணி அகாரயத்து. இந்த அகாரயத்துங்கிறது காசல் ஃபார்ம். அந்த பிரத்தியத்துக்கு வியாக்கரணத்தில் அந்த பிரத்தியத்துக்கு ஒரு சுவாரஸ்யம் என்னன்னாக்க டைரெக்டாக செஞ்சாருங்கிற அர்த்தத்தையும் கொடுக்கும், செய்யும்படியாக செஞ்சாருங்கிற அர்த்தத்தையும் கொடுக்கும். காசல் ஃபார்ம்ங்கிறது ரெகுலர் வர்பாகவும் இருக்கும், இந்த கான்டெக்ஸ்ட்டை பொறுத்து. இது போன வருஷம் சிங்கேரியில் பிரவச்சனம் பண்ணிவிட்டு பட்டாபிஷேகம் உபன்யாசம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு உத்தரவு வாங்கிக்கக்கூடிய சமயத்தில் இவர் சிங்கேரி சன்னிதானம் ஒரு 15 நிமிஷம் பேசியிருந்தார். இந்த வியாக்கரண சூத்திரத்தை பற்றி பேசியிருந்தார். அந்த பிரத்யேகமானது எப்படி எங்கெங்கெல்லாம் எப்படி உபயோகமாகுதுங்கிறத பற்றி சொல்லியிருந்தார். அந்த மாதிரி ஜென்மகர்மானி அகாரயத்துன்னு சொன்னால் செய்யும்படியாக செஞ்சார்னு ஒரு அர்த்தம், செய்யும்படியாக செய்கிறத விட இவரே செஞ்சார்னு அர்த்தம். இவர் தானே பிதா, இவர் தானே ஜாதகர்மா நாமகரணம் எல்லாத்தையும் செய்யணும். வசிஷ்டரை கூப்பிட்டு நீங்கள் நாமகரணம் பண்ணணும்னு பிரார்த்திச்சாள். வசிஷ்ட பரமப்ரீதகா நாமானி கிருத்தவான்ஸ்ததா. பரமப்ரீத்தியோட நாமகரணம் பண்ணார்னு இருக்குது. ஏன்னா யாருக்கு கிடைக்கும்? பகவன் நாமா உலகத்தை முழுக்க உத்தாரணம் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. அந்த நாமாவை பகவானுக்கு சூட்டக்கூடிய பாக்கியம்
ஒரு வசுதேவருக்கு கிடைக்கல, தசரருக்கு கிடைக்கல, ஒரு கர்காச்சாரியாளுக்கு கிடைச்சிது பாகவதத்தில். ராமாயணத்தில் ஒரு வசிஷ்டருக்கு கிடைச்சிது. அவர் ராமர் தன்னுடைய உபாத்தியாயத்தில் இருக்கக்கூடிய குடும்பத்தில் பகவான் அவதாரம் பண்ணார்னு சொல்கிற போதே பிரீத்தகா. அது மாத்திரம் இல்லை, வசிஷ்டர் தான் இருந்து பண்ணி வச்சுருக்கார். இந்த அஸ்வமேதத்தையும் புத்திரகாமிஷ்டியும் பண்ணி வச்சுருக்கார். நாம் யாகம் பண்ணி அந்த யாகமானது உடனே கைக்கு மேலே பலன் கொடுத்துடுத்து. புத்திரகாமிஷ்டிக்கு பலன் என்ன? புத்திரன் பிறக்கணும். ஒரு குழந்தைக்கு 4 குழந்தைகளாக பிறந்துடுத்து. யாகம் சபலமாக எடுத்து நாம் ஆரம்பித்து செஞ்ச கர்மா சபலமாக பலத்தை கொடுத்துட்டு ராஜாவுக்குங்கிற நினைப்பில், அந்த சந்தோஷத்தில் வசிஷ்டகா பிரீத்தகா. அந்த குழந்தைக்கு தானே நாமகரணம் பண்ணுறாருங்கிற போது பரம பிரீத்தகா. குழந்தை அவதாரம் பண்ணிவிட்டார் தெரிஞ்ச உடனே பிரீத்தகா, நாமகரணம் பண்ணுறது பரம பிரீத்தகா. வசிஷ்ட பரம பிரீத்தகா நாமானி கிருத்தவான்ஸ்ததா. வசிஷ்ட பரம பிரீத்தகா நாமானி கிருத்தவான்ஸ்ததா. ஜேஷ்டம் ராமம் மகாத்மானம். இன்னொரு விஷயத்தை கவனிக்கணும். இங்கே ராமனை மாத்திரம்தான் நாமகரண கட்டத்தில் மகாத்மான்னு சொன்னார். மகாத்மாங்கிறதுக்கு வியாக்கியானம் பின்னாடி பார்ப்போம். இல்லை, இன்னொரு சுவாரஸ்யமாக தான் சொல்லிவிடுறேன். வசிஷ்டர் ஜேஷ்டம் ராம மகாத்மானம். வசிஷ்டர் நாமகரணம் பண்ணுறது. விஸ்வாமித்திரர் வந்து சொல்ல போகிற பின்னாடி 4 நாளைக்கு வரும். வரும்போது அகம் வேத்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்யபராக்கிரமம். 2 பேரும் ஒரே மாதிரி பேசியிருக்கா பாருங்களேன். வசிஷ்டரும் மகாத்மானங்கிறார், இவரும் மகாத்மானங்கிறார். விஸ்வாமித்திரும் மகாத்மானம்னு சொல்கிறார். சாதாரணமாக அவர் 2 பேரும் எந்த விஷயத்துலையும் ஒத்துண்டாள்னு சரித்திரம் கிடையாது. ஆனால் பகவான் மகாத்மாங்கிற விஷயத்தில், அவன் சத்யபராக்கிரமம் என்ற விஷயத்தில் கொஞ்சம் கூட யாருக்கும் சந்தேகம் கிடையாது. விரோதமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் முதற்கொண்டு இருக்கன்னு செயல் ஆகிடும் பகவானுடைய சந்நிதியில். அதை இது மாதிரி அங்கே ஒரு பதம் இங்கே ஒரு பதம் சேர்த்து பார்க்குறது தான் அந்த ரசத்தை அனுபவிக்க முடியும். நாமகரணம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் சாஸ்திரம் சில விதிகளெல்லாம் செலுத்தும். ஜாதகர்மாங்கிறது பிறந்த உடனே செய்ய வேண்டியது. அந்த குழந்தைகிட்ட இருக்கக்கூடிய வர்ச்சஸ் எல்லாத்தையும் தேஜஸ் எல்லாம் திருடறதுக்காக காத்துருக்காலாம் அசுரர்களாம். அந்த அசுரர்கள் தரிக்கக்கூடிய வஸ்திரத்தை தான் இன்றைக்கி ரொம்ப பேர் கிரகத்தில் உடுத்துட்டுருக்கா. அது தெரியாமல் உடுத்துட்டுருக்கா. அசுரால் உடுத்துக்கக்கூடிய வஸ்திரம் தெரிஞ்சால் உடுத்துக்காமல் இருப்பா. இந்த இடுப்பில் புருஷாலாம் பெட்ஷீட்டாட்டமாக இன்னொன்று கட்டிக்கிறாட, அது அசுரர்கள்லாம் உடுத்துட்டு வரக்கூடிய வஸ்திரம்னு சாஸ்திரங்களில் இருக்குது. அந்த தேஜஸை அபரணம் பண்ணிட்டு போகாமல் இருக்கணும், குழந்தைக்கு இருக்கக்கூடிய வர்ச்சஸை திருண்டு போகாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக குழந்தை பிறந்த உடனே செய்யக்கூடிய கர்மா ஜாத கர்மான்னு சொல்லக்கூடியது. அந்த ஜாத கர்மாவுக்கு அங்கே நாந்தி சொல்லலை. ஆனால் புண்ணியாவாசனம் பண்ணி 11ஆவது நாள் அன்றைக்கி நாமகரணம் பண்ணுறபோது நாந்தி சொல்லியிருக்காள். நாந்திங்கிறது கிட்டத்தட்ட எல்லா கர்மாக்களும் சொல்லியிருக்காள். உபநயனத்துக்கு நாந்தி உண்டு, விவாகத்துக்கு முன்னாடி நாந்தி பின்னாடி நாந்தி எல்லாம் உண்டு. இந்த நாந்திங்கிறது சோபன பிதர்களுடைய அனுகிரகத்தை பெறுவதற்காக நாந்தி பண்ணுறது. இது அபியுதயே அஸ்மின் அபியுதயேன்னு சொல்லுவாள். அபியுதயம்னா இந்த லோகத்துக்கு பரமசேயஸை கொடுக்கக்கூடியதாக, இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய க்ஷேமங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கறதுக்காக செய்யக்கூடிய கர்மா அது. அதில் போய் சுஷ்கப்படுத்தப்படாது. அசல் விஷயம் தெரியாது. அவன் மாட்டில் பல லட்சக்கணக்கான ரூபா செலவழிக்கலாம் பிள்ளைக்கு புணர் போடுறது. இந்த நாந்தியை பார்வணமாக ஹோமமாக பண்ணுறது உபநயன காலத்தில் தான் விசேஷமாக சொல்லியிருக்கா. அதனால் பார்வணமாக ஹோமமாக பண்ணணும். அந்த மாதிரி அவகாசம் கிடைச்சா பண்ணணும். எல்லா கர்மாக்களுக்கும் சுபகர்மாக்களுக்கும் கிட்டத்தட்ட எல்லா கர்மாக்களுக்கும் நாந்தி சொல்லியிருக்கா. பல லட்சக்கணக்கான ரூபா செலவழிப்பேன் உபநயனத்தில். ஒரு 9 பிராமணர்களுக்கு வேஷ்டி வாங்கணுமா, வேஷ்டி வாங்கி தான் ஆகணுமான்னு கேட்போம். வாத்தியாரை போய் கேட்போம், வாங்கி தான் ஆகணுமான்னு. நல்ல வேஷ்டியாக 600-700 ரூபா கொடுத்தாலே நல்ல வேஷ்டி கிடைக்கிறது. நீ 600 ரூபா கொடுத்தீங்கன்னாக்கா 6000 ரூபா ஆகும்போது 10 வேஷ்டிக்கு நீ 6 லட்ச ரூபா செலவழிக்கிறது 6000 ரூபாய்க்கு யோசனை பண்ணலாமா? இந்த அக்கேஷனில் தான் திரும்பி வராது. குழந்தைக்கு ஒரு முறை தான் உபநயனம் பண்ண முடியும். ஆமாம், சஞ்சானத்தை விட்டுவாங்கிறதுக்காக திருப்பி உபநயனம் பண்ணி வைக்க முடியுமா? அதனால் ஜென்மாவில் ஒரு முறை தான் பண்ண முடியும். அந்த நாந்திக்கு நல்ல வஸ்திரமாக வாங்கி கொடுக்கலாம். சும்மா ஒரு டோக்கனுக்காக சொன்னேன். 600 தான் உபன்யாசத்தை சொல்லிவிட்டார் அவர். 600 ரூபாய்க்கு மேலே வேஷ்டி வாங்கப்படாது போல் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கப்படாது. நீ 5000 ரூபாய்க்கு வேஷ்டி வாங்கி கொடு, நல்ல ஜெரிய வேஷ்டியாமல் இருக்கிற வேஷ்டியாக வாங்கி கொடு, வாண்டாங்கலையே. ஒரு ரொம்ப சுமாராக 80 கவுண்ட்ஸ்னு ஒரு வேஷ்டி வரும். அது சார்ந்த வேஷ்டின்னு கேட்கப்படாது. ஜவுளி கடையில் போய் கேட்குற போது
எங்காவது மாப்பிள்ளை வரார், தலை தீபாவளி, மாப்பிள்ளைக்கு வேஷ்டி வேணும்னு கேட்டால் நல்ல வேஷ்டியாக கொடுப்பான். சார்ந்த வேஷ்டின்னு தனியாக ஒரு செக்ஷன் வச்சுருக்கான். அந்த வேஷ்டி எடுத்தால் ஒரு முறை நினச்சாலே இட்லி பானையில் கூட யூஸ் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வேஷ்டியை தானம் பண்ணக்கூடாது. நல்ல வசந்த வஸ்து. எத்யத் இஷ்டதமம் லோகே எச்சாதி பிரியமாத்மனா தத்த நிவேதையன் முக்கியம் ததானந்தியாய கல்பத்தேன்னு பகவான் ஏகாதச ஸ்கந்தத்தில் உத்தவருக்கு உபதேசம் பண்ணுறதோ சொன்னேன். உனக்கு எது ரொம்ப இஷ்டமோ, எது ரொம்ப பிரியமான வஸ்துவோ அதை தானம் பண்ணால்தான் அனந்தமான பலன். அப்போ தான் எனக்கு திருப்திங்கிறாள் சுவாமி பாகவதத்தில் சொல்கிறேன். கொடுக்கறது நமக்கு வேண்டாங்கிற விஷயத்தை தள்ளிவிடக்கூடிய ரீதியில் தானம் பண்ணக்கூடாது. வசந்த வஸ்துவாக தான் தானம் பண்ணோம். ஏன்னா உங்கள் பித்திருகள் அதை உடுத்திக்கிறார். யாரோ பக்கத்து தெருவிலையோ பக்கத்து ஊர்லேயோ இருக்கக்கூடிய சாஸ்திரிகள் உடுத்திக்கிறான்னு நினைக்காத. வர்ணமன்றியோனோ பிதிர்கள்னால் உடுத்திக்கிறா. உன்னுடைய பிரபிதாமகர்கள், மாதாமகர், அவருடைய அப்பா, அவருடைய தாத்தா, தாயார், தாயாருடைய மாமியார், அவருடைய மாமியார், மாது பிதாமகி, பிரபிதாமகி, அப்படியெல்லாம் அவள்லாம் உடுத்திக்கிறா. நல்ல வஸ்திரமாக வாங்கி கொடுக்கணும். அது பார்த்தாலே உடனே உடுத்திக்கணும்னு தோணணும். அதை வாங்கிக்கக்கூடியவனுக்கு உடனே உடுத்தின்னு பார்க்கணும், அலங்காரம் பண்ணி பார்க்கணும், தோணும்படியான வஸ்திரமாக இருக்கணும். நல்ல வசந்த வஸ்திரங்கள்லாம் வாங்கி கொடுத்து நாந்தி நல்லா பரிஷ்காரமாக செய்யணும். அதில் ஒன்றும் குறை வைக்கக்கூடாது, எதுலேயுமே குறை வைக்கக்கூடாது. செய்யக்கூடிய காரியம் பரிஷ்காரமாக செய்யணும். இந்த மாதிரி 11வது நாள் நாமகரணத்துக்கு நாந்தி சொல்லியிருக்காள். இந்த நாமகரணம் பண்ணுற போது எந்த மாதிரி நாமகரணம் பண்ணணும்னு சாஸ்திரம் சில விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காள். விருட்சத்துடைய பேரை வைக்காத. அதே மாதிரி நதியுடைய பேரை, ஸ்திரீகளுக்கு பெண் குழந்தைகளுக்கு நதி பேரை வைப்பா, நதி பேரை வைக்கப்படாது. நதி பேர் காவேரின்னு பேர் வைப்பா, பாகீரதின்னு பேர் வைப்பா. அது சாஸ்திர சம்மதமாக இல்லை. அதே மாதிரி நட்சத்திரத்துடைய பேரை வைக்காத. சுவாதியில் பிறந்தால் சுவாதின பொண்ணுக்கு பேர் வைக்கிறது, அப்புறம் கிருத்திகையில் பிறந்தாக்க கிருத்திகான்னு பேர் வைக்கிறது சகஜமாக இருக்குது உலகத்தில். நீ அந்த பேர் நட்சத்திரத்துடைய பேரை வைக்காத, விருட்சங்களுடைய பேரை வைக்காத, அதே மாதிரி நதிகளுடைய பேரை வைக்காத. அதை தவிர யுக்மாட்சரமாக இருக்கணும். புருஷாளுக்கு யுக்மாட்சரமாக இருக்கணும். யுக்மாட்சரம்னா ஈவன் நம்பர் ஆஃப் சிலபிள்ஸாக இருக்கணும். ஸ்திரீ பிரஜையாக இருந்துட்டாக்க அயுக்மாட்சரமாக இருக்கணும், ஆட் நம்பர் ஆஃப் சிலபிள்ஸாக இருக்கணும். லலிதா, இல்லை காமாட்சி, சாரதா, பவானி எல்லாம் 3 அக்ஷரங்களாக இருக்குது பாருங்க. 5 அக்ஷரமாக இருக்கலாம். அந்த 3 அக்ஷரம்னாக்கே அதை ஃபர்தராக குறுக்கிறது கொஞ்சம் சிரமம். அதனால் இந்த நேம் வந்து அப்படியே இட் வில் ஸ்டிக் டு தி கேர்ள் ஃபார் லைஃப் டைம். நீங்கள் பெருசாக ஒரு 16 அக்ஷரங்கள் இருக்குது. லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் முதல்ல ஒரு 100-150 நாமாவை பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒவ்வொரு நாமாவும் பார்த்தீங்கன்னா 1/2 ஸ்லோகம் நீளமாக இருக்கும். அந்த நாமாவே பெருசாக இருக்கும். அது போய் வைக்க முடியாது. ஏன்னா பண்டா சுரேந்திர நிர்முக்த சஸ்திர பிரத்யஸ்திர வர்ஷினி வைக்க முடியும். அம்பாளுடைய நாமாதான் மங்களமாக இருக்கணுமோ. குழந்தைக்கு வைக்கிற போது அந்த குழந்தையை கூப்பிடுற போதே அம்பாளை கூப்பிடுறோங்கிற ஸ்மரணம் கேட்குறவாள் எல்லாருக்கும் அம்பாளை ஞாபகப்படுத்தும்படியாக இருக்கணும் அந்த நாமா. அது மாதிரி ஆட் நம்பர் ஆஃப் சிலபிள்ஸாக இருக்கணும். பெண் குழந்தையாக இருந்தால், ஆண் குழந்தையாக இருந்தால் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் சிலபிள்ஸாக இருக்கணும். திடீர்னு சொல்கிறே எனக்கு ராமன்னு பேர் வச்சுட்டார் எங்கள் அப்பா, கிருஷ்ணன்னு வச்சுட்டார். அப்போ என்ன பண்ணுறதுனாக்க பகவானோட நாமா தான் ரொம்ப வசந்த நாமா. அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது. ராமனோ கிருஷ்ணனோ சிவனோ நாமாக்கள் தான் ரொம்ப வசந்த நாமா தான். அதில் ஒன்றும் யோஜனை பண்ணுறதுக்கே இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணுவா பெரியவாள்னா ஸ்ரீயை சேர்த்துடுவா. ஸ்ரீ சேர்த்தா அது ஸ்ரீராமன் பேர் வச்சுட்டாக்க என்ன பண்ணுறது? ராமன்னு சொன்னால் யுக்மாட்சரம் புருஷாளுக்கு ஈவன் நம்பர் ஆஃப் சிலபிள்ஸ் கரெக்டாக இருக்குது. இல்லை 3 அக்ஷரம் இருக்கக்கூடிய நாம சங்கரன்னு வச்சுட்டா வச்சுங்கோ. சங்கரன்னு பேர் வச்சுட்டா, கிரீஷன் அப்படின்னு பேர் வச்சுட்டா. அப்போ என்ன பண்ணுறது? ஸ்ரீயை சேர்த்துக்கிறது. ஸ்ரீ சங்கர சர்மா நாமாகம் அஸ்மி போன்னு சொல்லிவிட்டா ஸ்ரீசங்கர 4 அக்ஷரங்களாக யுக்மாட்சரமாக போயிடும். ஏற்கனவே உனக்கு ஸ்ரீராமன் பேர் வச்சுருந்தா ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பேர் வச்சுருந்தா என்ன பண்ணுறதுனாக்க அபிவாதம் சொல்கிறது ஸ்ரீ ராமசர்மா நாமாகம் அஸ்மி போகம், ஸ்ரீ கிருஷ்ணசர்மா அதை பிரித்து விட்டுடுறது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணசர்மா நாமாகம் அஸ்மி போகம். ஏற்கனவே 3 அக்ஷரங்களாக இருந்துவிட்டால் ஸ்ரீயை பிரித்து விட்டு விட்றது. இல்லை 2 அக்ஷரமாக இருந்தால் அதில் ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை. 3 அக்ஷரமாக வச்சுட்டா ஸ்ரீயை சேர்த்து விடுறது, 4 அக்ஷரமாக பண்ணி விடுறது. இப்படியெல்லாம் சம்பிரதாயத்தில் பெரியவாள்லாம் அனுஷ்டானம் பண்ணிருக்கா. அந்த நாமகரணம் பண்ணுற போது ஜாகிரதையாக பகவானை ஞாபகப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கணும். எல்லா நாமாக்களுக்கும் எல்லா பதங்களுக்கும் பகவத்பரமாக ஏதாவது அர்த்தம் சொல்கிறதுக்கு சம்ஸ்கிருத பாஷை இடம் கொடுக்கலாம்.
ஆனால் எடுப்பில் இது பகவானுடைய நாமான்னு தெரியணும். அப்படி அந்த ஃபேஸை விட்டு தெரியணும். அந்த மாதிரி நாமகரணம் பண்ணோம். என்னால் ராமன் நாமகரணம் பண்ணாருன்னு நேற்றுக்கு முடிக்கிற போது சொன்னேன். ரொம்ப அபிராமமாக இருக்குது. அதில் இன்னொரு சுவாரஸ்யம், காளிதாசனுடைய ஸ்லோகத்தில் வபுஷா தஸ்ய சோதிதகான்னு இருக்குது. வபுஸ்னா இந்த தேகம், நாமமே தேகத்துக்கு தானே, ஆத்மாவுக்கு நாமா கிடையாது. என்னன்னா அப்பப்போ ஞாபகப்படுத்திக்கணும். நாமாங்கிறது ஒரு பெண் குழந்தைன்னா இந்த பேர் அம்பாளுடைய பேரை கொடுக்கறது, ஆண் குழந்தைன்னா பகவானுடைய பேர், புருஷ ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய தெய்வத்துடைய பேரை விஷ்ணுவோ பரமேஸ்வரனோ சுப்பிரமணிய சுவாமியோ பிள்ளையாரோ ஏதோ ஒரு தெய்வத்துடைய பேரை அந்த குழந்தை கொடுக்குறதுன்னு இருக்குது, சம்பிரதாயத்தில் வந்திருக்கு. அதில் சரீரத்தை பார்த்து தானே ஆணா பெண்ணான்னு தீர்மானம் பண்ணுறோம். சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தால் தானே இது புள்ள குழந்தை இது பொன் குழந்தைன்னு சொல்கிறோம். சரீரத்துக்கு தான் நாமா. அதனால தான் ராமயித் அபிராமேண வபுஷா, எப்படி சொல்லணும்னா அபிராமேண வபுஷா, அந்த வபுஸுங்கிறதுக்கு அட்ஜெக்டிவ் அபிராமேனா. ரொம்ப அழகாக இருக்கக்கூடிய சரீரத்தால் தூண்டப்பட்டு அந்த அழகாக இருக்கக்கூடிய தன்மையை காட்டக்கூடிய அபிராம சப்தத்தை கொஞ்சம் சங்கிரகப்படுத்தி, ஆனால் வித்தவுட் விஷியேட்டிங் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் தி ஒரிஜினல் நேம் ராமன்னு அதை அழகாக நமக்காகவே சங்கரப்படுத்தி கொடுத்துட்டார் வசிஷ்டர். இனிமேல் ஃபர்தராக 2 அக்ஷரத்தை இனிமேல் ஒரே ஒரு அக்ஷரமாக நான் குறைக்கிறேன்னு குறைக்கப்படாது. அவர் தான் குறித்து கொடுத்துட்டாரு, சங்கரப்படுத்தி கொடுத்துட்டாரு. ராமயித்யபிராமேண வபுஷா தஸ்ய சோதிதா நாமதேயம் குருச்சக்ரே ஜெகத் பிரதம மங்களம். மாற்று குழந்தைகளுக்கு தான் நாமகரணம் பண்ணால் அது குழந்தைக்கு மாத்திரம் இருக்கக்கூடிய நாமாவாக குழந்தைய அழைக்கிறதுக்கு ஒரு பேராக இருக்குது. பகவானுக்கு நாமகரணம் பண்ணுறது அது வெறும் பேராக மாத்திரம் இல்லை, பெரும் பேரை கொடுக்கக்கூடிய பேராக இருக்குது, பெரிய பாக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய பேராக இருக்குது, ஜென்மாவை உத்தாரணம் பண்ணி வைக்கக்கூடியதாக இருக்குது பகவான் நாமா. அதுவும் எல்லா நாமாக்களும் பகவான் நாமா எப்போதுமே ரொம்ப வசதி தான், அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது. நாமா வேறு இல்லை, நாமி வேறு இல்லைங்கிறது தான் பெரியவாழ்லாம் நமக்கு காட்டியிருக்கக்கூடிய சித்தாந்தம். அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ போயிட்டே இருக்கிற ரோட்டில் நம்ம பேரை சொல்லி யாராவது கூப்பிட்டா உடனே திரும்பி பார்ப்போமா, பார்க்க மாட்டோமா? சுந்தர்குமார் சொன்னால் திரும்பி பார்க்க போகிறோம், வேற ஒரு பேரை சொன்னால் திரும்பி பார்க்க போகிறது இல்லை. அவாவாளுக்கு என்ன பேர் இருக்கோ அந்த பேரை சொல்லி கூப்பிட்டாதான் திரும்பி பார்க்க போகிறோம். அப்போ இந்த என்டிட்டி, இந்த ஜீவன் அந்த பேரோடு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டுருக்கு. அந்த மாதிரி பகவானும் நாமாவோடு ஐடென்டிஃபை பண்ணதுனால நாமா வேறு இல்லை, நாமி வேறு இல்லை. நீ நாமாவை சொல்ல 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 அந்த பகவானையே அழைக்கிற, அவனுடைய அனுகிரகத்தை நாம் பெறுவதற்கு அது பெரிய ஒரு உபாயமாக இருக்குது. அதனால தான் பகவன் நாமாவுக்கு அவ்வளோ பெருமை சொல்லியிருக்க. அது தனி சப்ஜெக்ட். நாமப்பிரபாவம் ஆரம்பித்தா அப்புறம் 100 நாளில் நாமப்பிரபாவமே நிற்குமான்னு சந்தேகம்தான், ராமாயணம் எங்கேயோ போயிடும். அதனால் நாமப்பிரபாவம் கொஞ்சம் தான் சொல்ல போகிறேன். இருந்தாலும் எல்லா நாமாக்களும் பகவானுடைய நாமாக்கள் எல்லாமே ரொம்ப வசந்ததாக இருந்தாலும் கூட ஒரே ஒரு நாமாவுக்கு மாத்திரம்தான் தாரக நாமான்னு பேர். தாரக நாமான்னு தாரக பிரம்மமாக இருக்கக்கூடியது ராமன், அவனுடைய நாமா தாரக நாமா. தாரகம்னா இது கரையத்து வைக்குமோ அது தாரகம். தரதி தாரயதி இது தாரகா. தரத்தினா தாண்டான்னு அர்த்தம், தாரயத்தினா புறத்து யாரை தாண்டும்படியாக செய்யக்கூடியதுன்னு அர்த்தம். அதனால் எது சம்சார சாகரத்தை கடப்பதற்கு காரணமாக இருக்குமோ அதுக்கு தாரக நாமான்னு பேர். அந்த தாரம்ங்கிறது ரொம்ப வசந்தது. அதனால தான் சங்கீத சாஸ்திரத்தில் என்ன எடுத்து தாரம் அதிதாரம் மேல் ஷட்ஜம் இருக்க, சரிகம பதனி சா மேல் ஷட்ஜம் இருக்கணும். அந்த மேல் ஷட்ஜத்துக்கு மேலே போகிற போது தாரம்னு பேர். அதுக்கு மேலே போயிட்டால் அதிதாரம். கீழ் ஷட்ஜத்துக்கு கீழே இறங்கி வந்தால் மந்திரஸ்தாயின்னு சொல்கிறது. தாரம்னா ரொம்ப வசந்தது, எல்லாத்துக்கும் மேலே சர்வசிரேஷ்டமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது அந்த சங்கீத சாஸ்திரத்தில் வரும்போது அந்த அர்த்தத்தை கொடுக்கும். தாரகம்னு சொன்னால் கரையத்தை வைக்கக்கூடியதுன்னு அர்த்தம். அதுக்கு அதை பார்த்தீங்கன்னா தட்சிணேஸ்வரில் அங்கே பரமேஸ்வரனுக்கு தாரகேஸ்வரர்னு பேர், கரையத்தை வைக்கக்கூடிய ஈஸ்வரன். அதனால் தாரகாய நமகாங்கிறது சிவ அஷ்டோத்திரத்தையும் ஒரு நாமா வருது. அந்த பரமேஸ்வரன் எப்போதும் சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய ராமநாமாவுக்கும் தாரக நாமான்னு பேர். ராம புஜங்க பிரயாத ஸ்தோத்திரத்தை சொன்னால் தாரக பிரம்மமாக இருக்கக்கூடிய ராமனை எந்த ராமனுடைய நாமாவை அனவரதம் கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்காளோ பரமேஸ்வரன், அந்த ராமனை, அந்த நாமாவுக்கு உரியவனாக இருக்கக்கூடிய ராமனை
நான் அனவரத்தும் நான் தியானம் பண்ணுறேன், பஜேகம் 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 பஜேகம்னு 4 முறை ஒரே ஸ்லோகத்தில் சொல்லிவிட்டாள். யதாவர்ணயத்கர்ண மூலேந்திரகாலே சிவோ ராமராமேதி ராமேதி காஷ்யாம் ததேகம் பரம் தாரகம் பிரம்மரூபம் பஜேகம் 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 பஜேகம். ஸ்காந்தத்தில் போய் காஷி கண்டத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னாள். எப்போதும் காதால் இந்த தாரகநாமா ராமநாமாவை சிரவணம் பண்ணோம், ஹிருதயத்தில் ராமனை தியானம் பண்ணோம். காஷியில் ஒரு ஐதிஹ்யம், எந்த ஒரு ஜீவன் உயிரை இழந்தாலும் காஷியில் அது இடது பக்கத்தில் படுத்துட்டு இருக்கும். வலது பக்கத்தில் பெற மாட்டானா தூக்கத்தில். வலது பக்கத்தில் யாராவது படுத்திருந்தால் யாருக்கும் தெரியாமல் சூக்ஷ்ம ரூபியாக காஷிக்கு ஈஸ்வரனாக இருக்கக்கூடிய விஸ்வேஸ்வரனான விஸ்வநாதன் காஷியில் சந்து சந்தா 24 மணி நேரம் சுற்றிகிட்டே இருக்கலாம். காஷிக்கு போயிட்டு வந்த வாழ்க்கை தான் தெரியும், இங்கே சந்து ஜாஸ்தி. அந்த மாதிரி நாம் திடீர்னு முதல் டைம் போடுவா, எங்கேயாவது போனால் எங்கே போனோம் தெரியாது, யானி காட்சி பாப்பானே சுற்றின்னு இருப்போம். தங்கி இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு வர்றதுக்கு வழி தெரியாது, இவனுக்கு ஹிந்தியும் தெரியாது, அங்கே போய் பேசவும் முடியல, கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளமும் இருக்குது, திண்டாடின்னு இருப்பான். காஷி சந்து உள்ளே போயிட்டு வர்றது வெளியில் வர்றது கஷ்டம். கொஞ்சம் அடையாவது லேண்ட்மார்க்கு அடையாளம் வச்சுக்கணும். பசுமாடு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு லேண்ட்மார்க்காக வச்சுக்கப்படாது. அது மாதிரி நீங்கள் போகிறது பசுமாடு இருந்தது, திரும்பி போதோ பசுமாடு, அது மாட்டில் ஏறி எடுத்துனாக்க பசு நிறைய இருக்குது, வழியில் இருக்குது. அதை போய் அதாவது ஸ்தாவரமாக இருக்கக்கூடிய லேண்ட்மார்க்கை வச்சுக்கணும். ஏதோ ஒரு லேண்ட்மார்க் விச் வில் எக்ஸிஸ்ட் ஓவர் எ பீரியட் ஆஃப் டைம். பசுமாடு இன்றைக்கி இருக்குது, இந்த க்ஷணம் இருக்குது, அடுத்த நிமிஷமே ஏந்து போயிடலாம். அதை போய் லேண்ட்மார்க் வச்சுக்கப்படாது. அந்த சந்து சந்தாக திரியராளாம் பரமேஸ்வரன். யாராவது ஒரு ஜீவன் உயிர் இழக்கக்கூடிய தருணத்தில் இருக்காரான்னு பார்க்குறாள். அப்படி உயிரிழக்கக்கூடிய தருணத்தில் இருந்தால் அவன் வலது பக்கம் படுத்திருந்தா அவனை திருப்பி போட்டு இடது பக்கம் திருப்பி போட்டு காதில் போய் ராமநாமாவை போய் கீர்த்தனம் பண்ணுறாளாம். பேயம் பேயம் ஸ்ரவண புட்டகே ராமநாமாபிராமம் ஜேயம் ஜேயம் மனசி சததம் தாரகம் பிரம்மரூபம். ஜல்பன் ஜல்பன் பிரகிருதி விகிருத்தேவ் பிராணினாம் கர்ணமூலே வீத்யாம் வீத்யாம் அடதி ஜட்டிலஹ கோபி காஷி நிவாசி. காஷியிலேயே பர்மனெண்ட்டாக வாசம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிரபு இருக்கார், கோபி காஷி நிவாசி, காஷிநாதனாக இருக்கக்கூடிய பிரபு. அந்த விஸ்வநாதர் வந்து ஜல்பன் ஜல்பன், ஜல்பங்கிற சப்தத்துக்கு 2 அர்த்தங்கள், எதிர்ப்பதமான அர்த்தங்கள். ஜல்பனம்னு சொன்னால் நல்ல வாக்கா, அழகான வாக்கா பேசுறதுன்னு அர்த்தம். அப்படி ஒரு அர்த்தம். பிரஜல்பதி பிரபாதக்கே ஹிருதிஸ்மரன் கணேஸ்வரம்னு சொல்கிற போது வசந்த ஸ்தோத்திரம், பிள்ளையார் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி வசந்த வாக்குக்கு ஈஸ்வரனாக இருக்கிற போது பகவானுக்கு ஜல்பேஷன்னு பேர். திருவியாரில் பஞ்சாபகேஷ ஜல்பேஷ பிரணதார்த்தி ஹரேரிச்சா, இந்த 3 நாமாக்களும் திருவியார் க்ஷேத்திரத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது. தியாகராஜ சுவாமிகளுடைய அண்ணாவுக்கும் ஜல்பேஷன் தான் பேர். இந்த 3 நாமாக்கள் சந்தியா காலத்தில் யார் சொல்கிறாளோ அவளுக்கு மறுபடியும் ஜென்மா கிடையாதுன்னு விட்டாள். அதை வைத்தீஸ்வரன் கோவிலில் ஒரு 3 நாமா, பாலாம்பிகேஷ வைத்தியேஷம் அவரோக ஹரேதிச்சா ஜபேன் நாமத்திரயம் நித்தியம் மகாரோக நிவாரணம்னு இருக்குது. இங்கே பஞ்சாபகேஷ ஜல்பேஷ பிரணதார்த்தி ஹரேதிச்சா ஜபேன் நாமத்திரயம் நித்தியம் புனர்ஜென்மன வித்தியத்தை, மறுபடியும் ஜென்மா கிடையாது. சாயங்காலம் சஞ்சானம் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஜல்பேஷா பிரணதார்த்திகரா அதே மாதிரி பஞ்சாபகேஷா பகவானுடைய நாமாவை கீர்த்தனம் பண்ணணும். ஒரு 2-3 முறை சொல்லிடுவோமே. பகவன் நாமா சொல்கிறதுக்கு இத்தனை முறை சொல்லணும்னு ஏதாவது ஒரு கட்டாயம் உண்டா? எவ்வளவா நான் சொல்லலாம், அதுக்கு ஒன்றும் கணக்கே கிடையாது. எப்போதும் சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டியதான், எப்போதும் பகவானை தியானம் பண்ண வேண்டியதான். அதனால தான் தேயம் தேயம் மனசி சததம், எப்போதும் தியானம் பண்ணு தாரகம் பிரம்ம ரூபம். அந்த காதில் போய் ராமநாமாவை ஓதின்னு இருக்கார் பரமேஸ்வரன். ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு புஸ்தகத்தில் பார்த்தேன், தட்சிணாமூர்த்தியாக மௌனமாக இருக்காரோன்னு, மௌன உபதேசம் பண்ணுறாரோன்னு சனகாதிகளுக்கு. ஏன் மௌனமாக இருக்காருங்கிறதுக்கு ஏராளமான வியாக்கியானங்கள் வேதாந்த ரீதியாக, பக்தி ரீதியில் ஒரு வியாக்கியானம். எப்போதும் ராமநாமாஸ்வரன் இருக்கார். இவாளுக்கு அதாவது ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றி உபதேசம் பண்ணுறதுன்னு வாயால் உபதேசம் பண்ணுறது ஆரம்பித்தா அந்த ராமநாமா நின்று போயிடுமே, ராமநாமா நிற்கப்படாது அப்படிங்கிறதுக்காக மௌனமாக உபதேசம் பண்ணுறார் அப்படின்னு ஒரு புத்தகத்தை படித்தா ரொம்ப ரசமான விஷயம். அது மௌனத்தையும் உஷத்தி பேசுறது, ராமநாமாவையும் உஷத்தி காட்டுறது. இது பரமேஸ்வரனே அனுஷ்டானம் பண்ணிருக்கார். பரமேஸ்வரன் அனுஷ்டானம் பண்ண ராமநாமாவுடைய பெருமையை இன்னும் 2 விஷயம் சொல்லிடணும். இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் ஒன்றும்.
1000 நாமாக்கள் விஸ்வஸ்மயமான ஆரம்பித்து சர்வப்பிரகணாயுதகா பர்யந்தம் அம்பு படுக்கையில் படுத்துட்டு பகவானை சாட்சியாக வச்சுட்டு உபதேசம் பண்ணாள் பீஷ்மர். அப்புறம் கடைசியில் உத்தர பாகத்தில் நாம் என்ன சொல்கிறோம், பார்வதி போய் பரமேஸ்வரன் கேட்டாள், கேனோபாயேன பகவன் இந்த விஷ்ணோர் நாமசகஸ்ரகம் பட்டியதே பண்டிதே நித்தியம் இந்த பாராயணம் பண்ணோம், அந்த பலனை சுலபமாக அடைகிறதுக்கு ஒரு உபாயம் கேட்டாள். அப்போ தான் பரமேஸ்வரன் அம்பாளை பார்த்து சொல்கிற போது ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சகஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வரானனே. இதுக்கு கடமையாதி சங்கிய பிரகாரம் எப்படி கணக்குங்கிறது ஏற்கனவே கொஞ்ச நாள் முன்னாடி சொல்லிவிட்டேன், ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிவிட்டேன். ராங்கிறது 2, மாங்கிறது 5, 2 × 5 10, 3 ராமநாமா வந்துட்டா 10 × 10 × 10 1000 ஆயிடுறது. அது ஏற்கனவே ஒரு நாளைக்கு சொல்லிவிட்டேன், ஆரம்பத்தில் உபோத்காரத்தில் ஒரு நாள் சொல்லிவிட்டேன். இந்த ராமநாமா பரமேஸ்வரன் வாக்கால் உபதேசம் பண்ணதுனால அதுக்கு பெருமை ஜாஸ்தினே. யார் உபதேசம் பண்ணுறாங்கிறது பொறுத்ததுக்கு, யாரோ ஒருத்தர் விஷயம் தெரியாதவர் கோண கோவிந்தான்னு சொல்லுவாள், அந்த மாதிரி சொல்லலை. பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன், பிரம்மஸ்வரூபிணியாக இருக்கக்கூடிய அம்பாளுக்கு தாரக பிரம்மமாக இருக்கக்கூடிய ராமனுடைய நாமாவை உபதேசம் பண்ணிருக்கார். திருக்கோயிலூரில் மகான் இருந்தார் ஞானானந்த சுவாமிகள்னு, ரொம்ப பேர் அவளை குருவாக நினச்சி உபாசிச்சுட்டு இருக்கா. பெரிய மகானவர். அவர் ஒரு கதை சொல்லுவார். 100 கோடி ஸ்லோகங்கள் பிரம்மலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ராமாயணம். அப்போ தேவர்கள், மனுஷர்கள், அசுரர்கள் 3 வர்க்கத்தை சேர்ந்தவாளும் போய் எங்களுக்கு இந்த 100 கோடி ஸ்லோகங்களை ஆளு கொஞ்சமாக பிரித்து கொடுங்கன்னு பரமேஸ்வரன்ட்ட கேட்டாலும். இந்த 100ங்கிறது இட் இஸ் நாட் பர்ஃபெக்ட்லி டிவிசிபிள் பை 3. 99 வந்து ஒன்று மிச்சம் இருக்குமோனோ. அவர் என்ன பண்ணார், 33 கோடி 33 லட்சம் 33,333 இப்படி ஒவ்வொரு வர்க்கத்துக்கும் தேவர்களுக்கு, மனுஷாளுக்கு, அசுராளுக்கெல்லாம் பிரித்து கொடுத்தார். இப்போ ஒரே ஒரு ஸ்லோகம், 100 கோடி ஸ்லோகங்களில் ஒரு ஸ்லோகம் மிச்சம் இருக்குது. அதை தான் மிச்சின்றார். இவெல்லாம் மறுபடியும் கேட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் ஏதாவது கொஞ்சம் கொஷின் கொடுங்கன்னு கேட்டால், இந்த ஸ்லோகங்கிறது அனுஷ்டு விருத்தத்தில் இருக்கிறது தான் ஸ்லோகம். அதையும் கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன். மீதி விருத்தங்களில் வந்துட்டு அதுக்கு விருத்தம்னு பேர். டெக்னிக்கலி கரெக்டாக சொல்கிறது தான் விருத்தம்னு சொன்னால், ஸ்லோகம் தான் அனுஷ்டு விருத்தம் தான். இந்த அனுஷ்டு விருத்தத்தில் மொத்தம் 32 அக்ஷரங்கள் ஒரு ஸ்லோகத்தில். 8 ஸ்லோகங்கள், 8 அக்ஷரம் ஒரு பாதத்துக்கு. என்ன பண்ண, ஆளுக்கு ஒரு 10 அக்ஷரத்தை கொடுத்தார். அப்போ 32 ஆளுக்கு 10 கொடுத்துட்டா 30 பேர் தானோ, 2 அக்ஷரம் அது மாத்திரம் தனக்கு வச்சு விட்டாராம். அந்த 2 தான் ராமாங்கிற 2 அக்ஷரங்கள். இது ஞானானந்த சுவாமி சொல்லுவார். அவ்வளவு சாரம். அந்த 100 கோடி ஸ்லோகங்களுடைய சாரமாக இந்த 2 அக்ஷரங்கள் இருக்குது. தியாகராஜ சுவாமிகள் ஒரு கீர்த்தனை சொன்னேன், பரமேஸ்வரனுக்குன்னு ஏற்பட்ட மந்திரங்களில் ரொம்ப வசந்த மந்திரம் பஞ்சாட்சரம் தான். நாராயணனுக்குன்னு ஏற்பட்ட மந்திரங்களில் அஷ்டாட்சரி தான் ரொம்ப மகாமந்திரம். அந்த அஷ்டாட்சரியில் பார்த்தீங்கன்னாக்க மந்திரத்தை டேரெக்டாக மந்திரமாக இருக்கிறதுனால சொல்லப்படாது. நாராயணாயான்னு முடியும் அந்த அஷ்டாட்சரி. அந்த உயிராக இருக்கக்கூடிய அக்ஷரம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராவம். ராவை எடுத்துட்டேன்னா அர்த்தமே வேறு விதமாக மாறி போயிடும். ஆயனம்னா வழி, நரர்களுக்கு ஜென்மாகரத்துக்கு வழியாக இருக்கக்கூடியவன், வழிகாட்டக்கூடியவன், வழியாக இருக்கக்கூடியவன், அடைய வேண்டிய கோலாகவும் இருக்கக்கூடியவன் நாராயணன். அதில் ராவை எடுத்துட்டேன்னா அர்த்தமே மாறி போயிடும். பஞ்சாட்சரத்தில் உயிராக இருக்கக்கூடியது மாதான். பஞ்சாட்சரத்தில் நமகான்னு வருது, அப்புறமா ஒரு 3 அக்ஷரங்கள் சிவாயன்னு வருதோனோ. இந்த மாவை எடுத்துட்டேன்னா அர்த்தமே அனர்த்தமாக மாறி போயிடும். அதனால் உயிர் மூச்சாக இருக்கக்கூடியது, ஊஷ்மாவாக இருக்கக்கூடியது மா. அங்கே அஷ்டாட்சரியில் உயிர் மூச்சாக இருக்கக்கூடியது ரா. அதனால் அஷ்டாட்சரியுடைய உயிரெழுத்தாக இருக்கக்கூடிய ராவையும் பஞ்சாட்சரியுடைய உயிராக இருக்கக்கூடிய மாவையும் சேர்த்து நமக்கு சிவவிஷ்ணு அபேதத்தை காட்டக்கூடிய ரீதியில் நமக்கு இந்த ராமநாமாவானது அனுகிரகமாக கிடைச்சிருக்கு. இது பெரிய அனுகிரகம், பகவானுடைய பெரிய அனுகிரகம், வசிஷ்டருடைய வாக்குலேருந்து வந்திருக்கு இந்த ராமநாமாவானது. இதை எத்தனை பெரியவாள்லாம் இப்படி அனுபவிச்சிருக்காள். பகவத்பாத ராமபுஜங்க பிரயாத ஸ்தோத்திரத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார்னு சொன்னேன். ஆஞ்சநேயரை பற்றி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காரு. நேத்திக்கோ முந்தானத்தோ ஆஞ்சநேயரை பற்றி ரெஃபர் பண்ணுற போது, சதா ராம ராமேதி ராமாமிருதம் தே சதா ராமமானந்த நிஷ்யந்த கந்தம் பிபந்தம் நமந்தம் சுதந்தம் ஹசந்தம் ஹனுமந்தமந்தர் பஜேதம் நிதாந்தம்.
சதா ராம ராமேதி ராமாமிருதம் தே, அங்கேயே ஒரு 3 நாமா வந்துடுத்து. சதா ராம ராமேதி ராமாமிருதம் தே, 3 ராமநாமா வந்துடுத்து. சஹஸ்ரநாமம் முடிஞ்சு போயிடுது, 4 ஸ்லோகத்துலேயே சஹஸ்ரநாமம் முடிஞ்சு போயிடுது. அடுத்த ஸ்லோகம் சொல்கிறார், சதா ராம ராமேதி ராமாமிருதம் தே சதா ராமமானந்த நிஷ்யந்த கந்தம் பிபன் அன்வகம் நன்வகம் நைவ மிருத்யோர் பிபேமி பிரசாதாதசாதாத்தவைவா. எப்போதும் இந்த ராமநாமாவை நான் பானம் பண்ணிகிட்டே இருந்துவிட்டேன்னா, பானம் பண்ணுறதுனா வாக்கால் தானே பானம் பண்ணணும். லிக்விடாக இருக்கிறது பானம் பண்ணுறது, சாலிடாக இருந்தால் சாப்பிடலாம். ஒரு மோர் இருந்து, பால் இருந்து, காஃபி இருந்து, வேறு ஜூஸ் இருந்தால் குடிக்கணும், அதான் பானம். இது ராமநாமா எப்படி பானம் பண்ணுறது என்ன ஆச்சாரியார் சொல்கிறார். பிபன் அன்வகம் அப்படிங்கிறார். பிபரே ராமரசம்னு பாடிட்டு போயிட்டார். அவர் கீர்த்தனையில் பாடுற போது ராமரசத்தை பானம் பண்ணு அப்படின்னு விட்டார். நாமாவை வாக்கால் உச்சரிச்சுட்டே இருக்கிறது தான் அது பானம் பண்ணுறது. பானம் பண்ணுறது தான் ராமநாமான்னு ஒரு ராமான்னு எழுதி ஒரு டம்ளரில் போட்டு அதில் கொதிக்க வச்சு அப்புறம் பானம் பண்ண முடியுமா என்ன? காஃபியா டீயா பாலா சுட வச்சு குடிக்கிறதுக்கு எப்போதும் வாக்கால் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது தான் பானம். அது மாதிரி பானம் பண்ணிவிட்டா என்ன ஆகும்னா, உன்னுடைய அழியாத அனுகிரகத்தால் பிரசாதாத் அசாதாத், அசாதாத்னா அழியாதுன்னு அர்த்தம். அது ரொம்ப ரைமிங்காக வருது. பிரசாதாத் அசாதாத் தவைவா பிபன் அன்பகம். எப்போ பானம் பண்ணுறதுன்னா, நம்ம டெய்லி சில பழக்கங்கள் வச்சுருக்கோம். காத்தால் எந்த உடனே காஃபி சாப்பிட்றது ரொம்பவே பழக்கம் வச்சுருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் எவரிபடி காத்தால் எந்த காஃபி உள்ளே போனால் தான் அடுத்த வேலையை கவனிக்க முடிகிறது. பாத்ரூமுக்கே அப்புறம் தான் போக முடிகிறது. அந்த பழக்கங்கள்லாம் நீ பண்ணின்ற பழக்கம், அது ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை, புண்ணியம் இல்லை, புருஷார்த்தம் இல்லை. ஒரு பழக்கத்தை பண்ணிக்கோ, தினம் ராமநாமா சொல்லியே ஆகணும். பிபன் அன்வகம். அன்வகம்னா ஒவ்வொரு நாளும் இல்லை, அனுக்ஷணம், எப்போதும் சததம் அப்படின்னு இருக்கணும். எப்போதும் சொல்லிட்டு இருக்கணும் அந்த ராமநாமாவை. பிபன் அன்பகம் நண்பகம் நைவ மிருத்யோர் பிபேமி. எப்போதும் ராமநாமா ஒருத்தன் பானம் பண்ணி இருந்துவிட்டான், ராமநாமாவை கீர்த்தனம் பண்ணிவிட்டான், ராமஸ்மரணமாக இருந்துவிட்டான்னா மிருத்யுவை கண்டு எனக்கு பயம் இல்லை, உன்னுடைய அழியாத அனுகிரகத்தால் நான் அதீரனாக இருப்பேன் மிருத்யு வரும்போது அப்படின்னு விட்டேன். நைவ மிருத்யோர் பிபேமி. அப்போ மிருத்யு வராதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. மிருத்யு பிறந்தவா எல்லாருக்கும் மிருத்யு உண்டு, அது யாருமே மாற்ற முடியாது. பாப்பிலேருந்து ஞானி பரியந்தம் எல்லாருக்கும் என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு கிளம்பி அவன் இந்த உலகத்தில் வச்சுக்க மாட்டான், அனுப்பிச்சிடுவா. அவன் மாட்டில் மிஞ்சி போனால் ஏதோ ஐஸ் பொட்டியில் 1 நாளோ 2 நாளோ வச்சுருப்பா. அமெரிக்காவிலேருந்து பிள்ளை வரதுக்காக பொண்ணு வரதுக்காக காத்துருப்பா. அப்புறமா கொண்டு போய் ருத்ரபூமியில் ஒரு பிடி சாம்பல் தான், ஒன்றும் யாரும் வச்சுக்க மாட்டான். நாதி போயிடும், இந்த சரீரமானது நாதி போயிடும். அது பாருங்கோ எப்படி பகவான் எப்படி வச்சுருக்கார் பாருங்கோ. நேற்றுக்கு வேறு ஒரு கான்டெக்ஸ்ட்டில் சொன்னேன், உயிர் மூச்சு உள்ளே இருக்கிற மட்டும் லைட்டாக தூக்கி 100 கிலோ தூக்கி நடக்க முடியாது, 24 மணி தூக்கி நடக்க முடியாது. அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய காற்று வெளியில் போயிடுத்து திரும்பி உள்ளே வரலேனாக்க 4 பேர் தூக்க முடியாது இருக்குது. உள்ளே காற்று சஞ்சாரம் பண்ணி இருக்கிற மட்டும் நறுமணம் இருக்குது ஓரளவுக்கு. இவனுக்கு ஒன்றும் கெட்ட பழக்கங்கள்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னா அது ஒன்றும் துர்நாற்றங்கள்லாம் வராது சரீரத்துலேருந்து. ஹைஜீன், பர்சனல் ஹைஜீன் கரெக்டாக இருந்து வியாதியும் ஒன்றும் இல்லைன்னா துர்நாற்றம் வராது. ஆனால் இந்த சரீரத்துலேருந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய வஸ்து வெளியில் போயிடுத்து அப்புறம் ஒரே துர்நாற்றம் வந்துடுறது. பேட் ஆர்டர் வந்து அந்த ஆர்டர் வர்றது மட்டும் காத்துன்னு இருக்காமல் உடனே ருத்ரபூமியில் போய் தகனம் பண்ண முடியா, சம்ஸ்காரம் பண்ண முடியா, சாஸ்திரங்களெல்லாம் சொல்கிறது. ரொம்ப தள்ளி போடப்படாது. பின்னாடி கிருஷ்ணந்தா காண்டத்தை சொல்ல போகிறாள். துவரா குணவதி யுக்தா அஸ்மின் காலே விசேஷதான்னு சொல்லி இந்த மாதிரி சமயத்தில் இமீடியட்டாக செஞ்சுக்கணும். அது தள்ளி போடப்படாது. தள்ளி போடலனாக்க சில விஷயந்தான் தள்ளி போடலாம். ஏதோ இன்றைக்கி போய் ஏதோ வாங்கிட்டு வரணும், கடையில் வாங்கிட்டு வரணும், இன்றைக்கி அவகாசம் கிடைக்கிறது 2 நாள் கழித்து வாங்கிக்கலாம். இன்னும் ஒரு 10 நாள் கழித்து தேவையாக இருக்குது, இன்றைக்கி வாங்கலாம், நாளைக்கு வாங்கலாம், 2 நாள் கழித்து வாங்கலாம், 8 நாள் கழித்து கூட வாங்கலாம். அதெல்லாம் தள்ளி போடலாம். இந்த சரீரத்துக்கு சம்ஸ்காரம் பண்ணுறத தள்ளி போடப்படாது, உடனே செஞ்சு விடணும் அப்படின்னு தான் சாஸ்திரங்கள் தான் சொல்கிறது. ஏன்னா துர்நாற்றம் வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி செய்யணும். சுகந்தமாக இருக்கக்கூடியது உயிரோடு இருக்கிற மட்டும்தான் சுகந்தம் இருக்கும். பிரசாதா பிரசாதா தவைவான மிருத்யு வராதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. பிறந்தவா எல்லாருக்கும் மிருத்யு வரப்போகுது. ஆனால் மிருத்யுவை கண்டு பயப்பட மாட்டேங்கிறார். மிருத்யு வரபோது பாப்பியாக இருந்தால் பயப்படணும். மகான்களெல்லாம் பின்னாடி சொல்கிறேன், கங்காஷ்டகத்தில் போய் ஆச்சாரியால் சொல்லியிருக்கார், நான் உற்சவமாக கொண்டாடுவேன். பிராண பிரயாணோத்சவே, பிராண சரீரத்தை விட்டு கிளம்பி போகிறத உற்சவமாக கொண்டாடுவேங்கிறாள். அந்த மாதிரி மீரா சொன்னாள், நாச்சத்தை காவத்தை வைகுண்ட ஜானா, ஆடிண்டு பாடிண்டு வைகுண்டம் கிளம்பி போகணும். ஓ டெத் வேர் இஸ் டெஸ்டிங்னு கேட்டான் இங்கிலீஷ் பாயிண்ட். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட யோஜனை பண்ணாமல் மிருத்யு வரும்போது வரவே இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவம்
உன்னுடைய அனுகிரகத்தால் பிபன் அன்பகம் நண்பகம் நெய்வ மிருத்யோர் பிபேமி பிரசாதாத் அசாதாத்தவைவா. அப்படி ராமநாமா எப்போதும் இருந்துட்டுனா மிருத்யுவுக்கு பயம் இல்லை. அதனால தான் சம்பிரதாயத்தை சொல்கிற போது இந்த ராமநாமா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னார். அது யமதூதர்கள் எல்லாரையும் தலையில் குட்டி விரட்டி அடிக்கிறதான், சகல விதமான சம்பத்தையும் சேர்த்து கொடுக்கறது. இந்த மனுஷன் பண்ணக்கூடிய கர்மா, இவன் நினைக்கக்கூடிய எண்ணம், ஒவ்வொரு சிந்தனையும் ஒரு விதையாட்டமாக இருக்குது. இன்னொரு ஜென்மாவுக்கு விதை விதைக்கிற மாதிரி இருக்குது. கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன், விதையை வறுத்துட்டாலோ வேக வச்சாலோ மறுபடியும் முளைக்காது. இந்த ராமநாமா ஜென்மாவுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய விதையை வறுத்தெடுத்துடுறது. அதனால் மறுபடியும் ஜென்மாவில் கொண்டு போய் விடாது. ராமநாமா தான் வறுக்கக்கூடிய அக்னியாட்டமாக இருக்குது. இந்த விதையை வறுக்கக்கூடிய அக்னியாட்டமாக ராமநாமா இருக்குது. பர்ஜனம் பவபீஜானாம் அர்ஜனம் சர்வசம்பதாம் தர்ஜனம் யமதூதானாம் ராமராமேதி கர்ஜனம். அந்த இர்ஜானம் அப்படிங்கிறது காமனாக இருக்குது. 4 பாதங்கள்லையும் பார்த்தீங்கன்னாக்க பர்ஜனங்கிறார், அர்ஜனங்கிறார், தர்ஜனங்கிறார், கர்ஜனங்கிறார். ரொம்ப ரைமிங்காகவே இருக்குது. பர்ஜனம் பவபீஜானாம் அர்ஜனம் சர்வசம்பதாம் தர்ஜனம் யமதூதானாம் ராமராமேதி கர்ஜனோ. கர்ஜிங்கோங்கிறாள். அது போய் மனசில் நினச்சா போகிறோம், நினச்ச மாத்திரத்திலேயே பாபத்தெல்லாம் போக்கி வைக்கக்கூடும். கீழே அதையும் ஒரு நாளைக்கு சொன்னேன். மானசம் வாச்சிக்கம் பாபம் கர்மணா சமுபார்ஜிதம் ஸ்ரீராம ஸ்மரணேனைவ வியபோகத்தின சம்சய. ராமனை பாக்கி எல்லா தெய்வங்களும் பகவான் நாம சொன்னால் பாப்பம் போகும், ராமனை நினைச்சாலே பாப்பம் போயிடும். ஆனால் நினைக்கணும்னா நீ கீர்த்தனம் பண்ணி பண்ணி நாக்கில் அந்த தழும்பு ஏறி இருந்தால் தான் நினப்பில் கொண்டு விடும். பகவன் நாமாவே சொல்லாதவனுக்கு பகவானுடைய ஸ்மரணம் என்னமா வரும்? பகவன் நாமா எப்போதும் வாக்கில் இருந்தால் தான் அது ஸ்மரணத்தில் கொண்டு போய் விடும். அதனால தான் ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம், இப்படி தான் இந்த கிரமத்தில் தான் அந்த நவவிதமான பக்தியை சொல்லியிருக்கேன். பெரியவா சொல்கிற போது கேட்கணும், கேட்க கேட்க நாமும் கீர்த்தனம் பண்ணணுங்கிற ஆசை வரும். கீர்த்தனம் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் உள்ள அது மாட்டில் தாரியாக அந்த ஸ்மரணம் ஓடிட்டு இருக்கும். அதனால் ஒன் லீட்ஸ் டு தி அதர். அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. பகவானை ராமனை ஸ்மரணம் பண்ணால் போகிறோம், மனசால வாக்கால் சரீரத்தால் பண்ணக்கூடிய பாபங்கள்லாம் அழிஞ்சு நசிச்சு போய்டுறது. அதுக்கு கீர்த்தனம் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. அதை ரொம்ப அழகாக பிபன் அன்பகம் நண்பகம் நைவ மிருத்யோர் பிபேமி பிரசாதா ரசாதா தவைவா அப்படின்னு ராமபுஜங்க பிரயாத ஸ்தோத்திரத்தில் பகவத்பாதா சொன்னார். தாமோதர மிஸ்ரர்னு ஒரு பெரிய மகாகவி, அவர் ஒரு நாடகம் எழுதியிருக்கார். அந்த நாடகத்துக்கு ஹனுமன் நாடகம்னு பேர். சம்பிரதாயத்தில் ஐதிக்கியம் எப்படின்னாக்க ஆஞ்சநேயரே அவருக்கு பின்னாடி இருந்து டிக்டேட் பண்ணார், அதனால தான் ஹனுமன் நாடகம்னு சொல்லுவார். அதில் ரொம்ப அழகாக ராமநாமாவை பற்றி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார். கல்யாணானாம் நிதானம் கரிமலமதனம் பாவனம் பாவனானாம் பாதேயம் யன்முமுக்ஷோஹோ சபதி பரபதப்பிராப்தயே பிரஸ்திதஸ்ய விஸ்ராமஸ்தானமேகம் கவிவரவச்சசாம் ஜீவனம் சஜ்ஜனானாம் பீஜம் தர்மத்ருமஸ்ய பவது ச பூதயே பவது சவ பூதயே ராமநாமா. ராமநாமா எப்படி இருக்குனாக்க சகல கல்யாணங்கள் சகல மங்களங்களுக்கும் இருப்பிடமாக இருக்குது. கல்யாணானாம் நிதானம் கரிமதமதனம், கரியில் வரக்கூடிய தோஷங்கள் எல்லாத்தையும் துவம்சம் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. ராமநாமா வாக்கில் இருந்துட்டா கரி என்ன பண்ணும்? கரி என்னமா கிட்டக்க வர முடியும்? கரிமதமதனம் பாவனம் பாவனானா, பாவனம் பண்ணக்கூடிய வஸ்துக்களுக்கு மேலே எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப பாவனமாக இருக்குது. பாவனம்னு ஒன்றும் பவித்திரம்னு ஒன்றும். பவித்திரம்னா பியூர்னு அர்த்தம், பாவனங்கிறது பியூரிஃபையிங். தானும் சுத்தமாக இருக்கும், தங்கிட்ட வந்து சேரக்கூடிய வஸ்துக்களையும் சுத்தம் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். இந்த ராமநாமா அது சுயமாக பரம சுத்தமாக இருக்குது. ராமநாமாவை ஆசிரிக்கிறவா எல்லாரையும் சுத்தம் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. அது அக்னியை போல். அக்னி பாருங்கோ, தன்னிடத்தில் வரக்கூடிய எல்லா வஸ்துக்களையும் சுத்தம் பண்ணுறது. இட் டஸ் நாட் மேக் எ டிஸ்டிங்ஷன் அட் ஆல். இது குப்பையா தங்கமா, மந்திரத்தோடு வரக்கூடிய ஆகுதியா, யாரோ தூக்கி எறியக்கூடிய வேண்டாத ரபிஷா அப்படின்னு அக்னி வித்தியாசம் பார்க்கலை. எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி சுத்தம் பண்ணுறது. அந்த மாதிரி ராமநாமா நீ சொல்லக்கூடியவன் புண்ணியவானா பாப்பியா, மகானா பாமரனா, இல்லை வித்வானா நிரக்ஷல் குட்சியா,
ஆணா பெண்ணா வயசானவனா குழந்தையா இந்த வித்தியாசம் எதையும் பார்க்கல. யார் சொன்னாலும் பாவனைப்படுத்துறது. மகான்கள்லாம் அனுபவித்து ரசமாக அனுபவிப்பா. பாப்பியாக இருக்கக்கூடியவன் ஜென்மா கரையிறதுக்காக பாபம் நிவர்த்தி ஆகிறதுக்காக சொல்லணும். தவறி போய் சொல்லிவிட்டான்னா அவன் பாப்பி இல்லை. பகவன் நாமா சொன்ன உடனே பாப்பியாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலம் மாறி அவன் பவித்திரமாக பண்ணிவிடுறான். பகவன் நாமா அவனை பவித்திரமாக பண்ணிவிடுறது. அதனால் இது எல்லாருக்கும் பொதுவாக சுத்தம் பண்ணக்கூடிய வஸ்துவாக இருக்குது. கரிமலமத்தனம் பாவனம் பாவனானாம் பாத்தேயம் என் முமுக்ஷோஹோ சபதி பரபத பிராப்தையே பிரஸ்திதஸ்ய. பழைய காலத்தில் என்ன பண்ணுவா, இப்போ தான் எங்கே போனாலும் உடனே ஏதோ ஆப்பில் ஆர்டர் பண்ணுறா, அவன் இருக்கிற இடத்துல வந்து டெலிவரி பண்ணிட்டு போயிடுறான், சாப்பிட்டுட்டு போயிடுறான். பழைய காலத்தில் இந்த அனாச்சாரங்களுக்கெல்லாம் இடமில்லாமல் ஆற்றுலேருந்து தான் எடுத்துன்னு போவாள். ஆற்றுலேருந்து எடுத்துன்னு போகிறபோது கொஞ்சம் சாஸ்திரியமாக இருக்கிறவா என்ன பண்ணுவா, இந்த 10 பசையோடு போகப்படாது, எப்படியோ ஒரு அஜ்ஞானத்தில் வந்துடுச்சு. கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே 10 பசையோடு போகணும் அப்படி. இது யாரோ கிளப்பி விட்டுருக்கா. சாஸ்திரத்தில் ஒன்றும் பிரமாணம் இருக்கிறதாக தெரியல. நீ இட்லி முளை அப்படி தடவி புழிஞ்சா எடுத்துகிட்டு போனால் தான் கல்யாணம் சஃபலமாகுமா? அக்னி ஆராதிச்சாதான் சஃபலமாகும். இந்த இட்லி முளை அப்படியாரையோ புழிஞ்சாரையோ கருவடாத்தாரையோ தயிர் சாத்தாரையோ இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒன்றும் சாத்குண்யம் இல்லை. இதை புரிஞ்சுக்கணும். இன்ஃபேக்ட் யாரோ ஒருத்தர் அவருக்கு புழிஞ்சா பிடிச்சிருக்கோம், கட்டி கொடுன்னு சொல்லியிருப்பார். அப்படி ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இன்றைக்கோ எப்போது ஒரு தலைமுறையில் ஏதோ ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதை போய் அதை கட்டியாக பிடிச்சின்னு விட்டான். அக்னி ஆராதனை பண்ண சொன்னால் அதை விட்டுவிட்டான். இது அக்னி எடுத்துன்னு தான் போகணும். அந்த தம்பதிகள் அக்னி எடுத்து பிரவிஸ்வமத்துக்கு அக்னி எடுத்துன்னு போகணும் சட்டியில். அந்த அக்னி எடுத்துன்னு போகிறது கூட பிழிஞ்சி அதை எடுத்துன்னு போகிறதா 10 எடுத்துன்னு போகிறதா? அக்னி சுத்தமாக போக வேண்டாமா? நீ அங்கே உனக்கு அப்படி சாப்பிட்றதுக்கு வேணும்னா அங்கே எங்கே தங்கியிருக்கியோ அங்கே இடத்துல தனியாக யாரையாவது கொண்டு டெலிவர் பண்ண சொல்லு. இந்த அக்னியோடு போக வேண்டாம், புழிஞ்சி அதுவும் இட்லியும் இதெல்லாம் போக வேண்டாம். அங்கே யாராவது டெலிவர் பண்ண சொல்லு. மறுநாள் வச்சுன்னு சாப்பிட வேண்டாம், பழம்பத்து வேணாம். ஏதோ அன்றைக்கி ஒரு நாள் போனால் பொழுது ஏதோ காலத்தால் பண்ணுறது அது சாப்பிட்டு போனால் பொழுதுன்னு விட்டுவிடலாம். இந்த பழம்பத்தெல்லாம் போய் சாப்பிட்டுன்னு விரதமாக இருக்க வேண்டிய. இன்ஃபேக்ட் கல்யாணமாகக்கூடிய தம்பதிகளுக்கு 4 நாளைக்கு க்ஷாரவிரதம் இருக்குது சாஸ்திரம். க்ஷாரவிரதம்னா உப்பு இல்லாமல் சாப்பிட்ணும். அதனால் இட்லியும் ரூல்ட் அவுட்டு, புளி சாதமும் ரூல்ட் அவுட்டு, தயிர் சாதமும் ரூல்ட் அவுட்டு. அவள் ஏதாவது கேசரி சாப்பிட்டுட்டு பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கலாம். நான் சொல்ல சாஸ்திரம் அப்படி தான் இருக்குது. அப்படி அனுஷ்டானம் பண்ணவா இருக்கா. இந்த 21ஆவது நூற்றாண்டையும் அனுஷ்டானம் பண்ணவா இருக்கா. அது ஒன்றும் அவ்வளோ ஒன்றும் பெரிய சிரமமான விஷயம் இல்லை. நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இந்த உப்பு இல்லாமல் ஏதோ சப்பாத்தி பண்ணி அதுக்கு ஸ்வீட்டாக ஏதாவது தொட்டுன்னு விட்டாக்க, கேசரி மாதிரி ஏதாவது தொட்டுன்னு விட்டாக்க, அப்புறம் பழங்கள் இருக்குது, ஆப்பிள் மாதிரி ஏதோ பழங்கள், பால் இருக்குது, பாயசம் இருக்குது. உப்பு வேண்டாமே, உப்பு தேவையில்லை பாயசத்துக்கு. நிறைய பாதாமெல்லாம் போட்டு முந்திரி பருப்புலாம் அரைச்சி கரிச்சு பாயசத்துக்கு கொடுத்தா கின்னுன்னு இருக்கும் உடம்பு. அது ஒன்றும் பசியே தெரியாது. இது மாதிரி ஒரு 4 நாள் தானே, அப்புறம் 5ஆவது நாளைக்கு அப்புறம் சாப்பிட்டுக்கலாம். க்ஷாரவிரதம்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த க்ஷாரவிரதத்தை அனுஷ்டானம் சொல்லியிருக்கா. அப்போ இங்கே புளியோதரைக்கு எங்கே இடம் வந்தது, இட்லி முளாப்படிக்கு எங்கே இடம் வந்தது? அது வந்து ஒரு அஜ்ஞானத்தால் வந்துடுத்து. அது அட்லீஸ்ட்டு பழம்பத்தாவது வேண்டாம். அன்றைக்கி பண்ணி அன்றைக்கே ஏதோ சாப்பிட்டுட்டு போனால் பொழுது கையால் மீண்டும் போட்டோம் அப்படின்னு விட்டுவிடலாம். அது மறுநாள் வச்சுட்டு சாப்பிட்றதுங்கிறதெல்லாம் வேண்டாம். யாத்திரை பண்ணுறது என்ன பண்ணுவா, சம்பிரதாயமாக ஆச்சாரமாக இருக்கக்கூடியவா இந்த 10எல்லாம் எடுத்துன்னு போகிறதில்ல, கையில் எடுத்துன்னு போகிறதில்ல. சுவாமி எடுத்துன்னு போவா. சுவாமி எடுத்துன்னு போகிறது இந்த கையில் சுவாமி அந்த கையில் புளியோதரையா, அது சரியாக வராது. அது புளியோதரை கீழே வைக்கிறதா சுவாமியை கீழே வைக்கிறதா, ரெண்டுமே சரியாக வராது. புளியோதரை கீழே வச்சா சாப்பிட்றது கஷ்டமாக இருக்குது, அது சுத்தமாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். புளியோதரையே கீழே வைக்கிறதுக்கு யோசனை பண்ணுற போது சுவாமியை கீழே வைக்கலாமா? சுவாமியை கீழே வைக்க முடியாது. அதனால் சுவாமி பூஜை கட்டோடு தான் போவாள். எங்கே போனாலும் பூஜை அதுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு பெரம்பு, ஒரு பை ஆட்டமாக பெரம்பு பொட்டி ஆட்டமாக இருக்கும் பழைய காலத்தில். அதில் சுவாமியை கட்டி எடுத்துன்னு போவாள். அந்த பகவானுக்கு ஆராதனை பண்ணப்புறம் தான், பூஜை பண்ணப்புறம் தான் சாப்பிட்றது. எங்கே போனாலும் சரி, ஸ்நானம் பண்ணி பூஜையை பண்ணி நித்தியகர்மானுஷ்டானம் பண்ணாமல் சாப்பிட்றதில்ல. அப்படி ஒவ்வொரு குடும்பத்துலேயும் வச்சுருந்தா, ஒரு காலத்தில் வச்சுருந்தா. அப்போ ஏதோ சப்பாத்தி மாதிரி எடுத்துன்னு போகிறது, இல்லை பழத்தை சாப்பிட்றது, பாலை சாப்பிட்றது, அந்த மாதிரி இருக்கிறது. அப்படி கைக்கு ஒரு நாள் யாத்திரை பண்ணுறாருன்னா சப்பாத்தி பண்ணி கொடுப்பா. இல்லை ஒரு 10 நாள் இருக்கட்டும், குழந்தை எங்கேயோ இந்த கிராமத்துலேருந்து வேறு ஒரு ஊரில் வேலைக்காக போகிறான். அங்கே போய் செட்டில் ஆகிறதுக்கு ஒரு 10 நாள் ஆகும். அது மாதிரி தனியாக போய் அவன் ஏதோ சமைச்சு சாப்பிட போகிறான், ஒரு மோர்ஞ்சா சாப்பிட போகிறான்னு என்னமோ தெரியாது. அவனுக்கு கொஞ்சம் நாக்குக்கு ஏதாவது ருச்சியாக இருக்கணும்னு அம்மா என்ன பண்ணுவோம், தாயாருக்கு தான் இதெல்லாம் தோணும். அந்த குழந்தைக்கு நடுவில் பச்சா என்ன பண்ணுவோம், இந்த
தைல பட்சியங்கள் தேங்குழல், முறுக்கு, சீடை, தட்டை, இது மாதிரி பக்கோடா, அது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று, நாடா பக்கோடா, அது மாதிரி ஏதோ பண்ணி கொஞ்சம் 2-3 டப்பா பண்ணி கொடுத்துட்டாக்க பசிக்கிற போது 2 வாயில் போட்டுன்னு ஒரு டம்ளர் தீர்த்தத்தை கொடுத்தா அந்த சமயத்துக்கு ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு ஏதோ பசிக்காமல் இருக்குமோனோ அந்த மாதிரி கையில் கட்டி கொடுக்குறது. ரொம்ப நாள் இருக்க போகிறான்னா என்ன பண்ணுவா, அரிசி பருப்பாகவே கொடுத்துட்டு அங்கே அவன் போய் சமைச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னு. யாத்திரை போகக்கூடியவனுக்கு கையில் கட்டி கொடுக்கக்கூடிய சாப்பாடு பொருளுக்கு பாதேயம்னு பேர். அதுக்காக தான் இவ்வளோ வியாக்கியானம். பாதேயம் என் முமுக்ஷோகோ, பதம்னு சொன்னாக்க வழி, பந்தான்னு சொன்னால் வழி. அந்த வழியில் சாப்பிட்றதுக்காக எடுத்துகிட்டு போகக்கூடியது. முமுக்ஷுவாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு, மோட்சம் வேணும்னு நினைக்கக்கூடியவனுக்கு கையில் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய சாப்பாடு இதுன்னா அவனுக்கு இந்த சப்பாத்தி வேணாம், பழம் வேணாம், சாத்விகமாக இருந்தால் கூட பழமோ பாலோ தான் அவனுக்கு மோட்சம் அடைக்கணும்னு நினைக்கிறான். அவன் சும்மா பழத்தை மாத்திரம் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தால் மோட்சத்துக்கு அவனுக்கு வேணுங்கிற பலமே மோட்சம்தான். இந்த வாழைப்பழமோ ஆப்பிளோ ஆரஞ்சோ இது இல்லை, அவனுக்கு வேணுங்கிற பலன் வேறு. அதனால் முமுக்ஷுவாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு சபதி பரபத பிராப்தையே பிரஸ்திதஸ்ய, பரமபதமாக இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய திருப்படியை அடையணும்னு நினச்சி கிளம்பிவிட்டான். அவன் முமுக்ஷுவாக இருக்கணும். அவனுக்கு கையில் எடுத்துன்னு போகக்கூடிய வழியில் கட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஆகாரம் என்னென்ன ராமநாமா தான். பாதேயம் என் முமுக்ஷோகோ சபதி பரபத பிராப்தையே பிரஸ்திதஸ்ய. அது மாத்திரமில்லை, விஸ்ராமஸ்தானமேகம் விஸ்ராமஸ்தானமேகம் கவிவரவச்சசாம். மகாகவிகளெல்லாம் ஏதாவது சப்ஜெக்ட் வேணுமே. கவிதை பாடுறதுக்கு சக்தி இருக்குது, சம்ஸ்கிருத ஞானம் இருக்குது, இந்த பத்தியத்துடைய ஞானமெல்லாம் இருக்குது, விருத்தங்களுடைய ஞானம் இருக்குது. சப்ஜெக்ட் இருந்தால் தானே அதை பற்றி கவிதை பாட முடியும். என்ன சப்ஜெக்ட்னா விஸ்ராமஸ்தானமேகம் கவிவரவச்சசாம். எல்லா சிறந்த கவிகளுக்கும் ராமநாமா தான் ஆதாரமாக இருக்குது, ராமன் கதை தான் ஆதாரமாக இருக்குது. ராமனை வச்சுருந்தா முதல்ல ஆரம்பிக்க வேண்டியது, கவிதை சொல்ல வேண்டியது ஆரம்பிக்க முடியாது இருக்குது. அதனால் விஸ்ராமஸ்தானமேகம் ஒரே ஸ்தானம் தான். வேறு இடத்துல போய் வேறு சப்ஜெக்டையே தேட வேண்டாம். விஸ்ராமஸ்தானமேகம் கவிவரவச்சசாம் ஜீவனம் சஜ்ஜனானாம். சாதுக்களாக இருக்கா, அவள் சஜ்ஜனர்களாக இருக்கா, அவளுக்கெல்லாம் எது ஜீவனம் அப்படின்னா ராமநாமா தான் ஜீவனம். அவளுக்கு ராமநாமா இருந்துவிட்டால் போதும், வேறு ஒன்றும் வேண்டாம். பசி தெரியல, தாகம் தெரியல, தூக்கம் தெரியல, எல்லாம் சரீரத்துடைய தர்மங்கள்லாம் மறந்து போயிடுத்து. அப்பேற்பட்ட நாமாவானது பீஜம் தர்மத்ருகஸ்ய, தர்மத்ருமஸ்ய. தர்மங்கிறது ஒரு பெரிய விருட்சமாட்டமாக இருக்குது. அந்த விருட்சம் எப்படி கிளம்பும்? ஒரு விதை விதைச்சாதானே தர்மங்கிற மரமானது கிளம்பும். தர்மத்ருமஸ்ய ராமநாமா என்ற விதையை விதைச்சா தர்மம் என்ற விருட்சம் கிளம்புன்னு விட்டான். பீஜம் தர்மத்ருமஸ்ய சபவது பூத்தையே ராமநாமா. அது உங்கள் எல்லாரையும் பவித்திரம் பண்ணுறதுக்காக இந்த ராமநாமா அமையட்டும். சபவது பூத்தையே ராமநாமான்னு இந்த ஸ்லோகத்தை முடிச்சிருக்கார் தாமோதர மிஸ்ரர். இது மாதிரி பட்டத்திரி என்ன பண்ணார், அவருடைய குரு வியாக்கரணம் சொல்லி கொடுத்த குரு ரொம்ப உடம்பு முடியாமல் இருந்தார். படுத்துட்டு இருக்கிற போது படுத்த படுக்கையாக இருக்கார். அப்போ ஒரு ஸ்லோகம் சொல்ல ஆரம்பித்தாராம். காயே சீததி கண்டரோதி நிகபே குண்டே சவணீபதே ஜிம்மாயாம் திருஷி ஜீவிதே ஜிகமிஷௌ ஸ்வாசே சனிஷம்யதி ஆகத்ய கருணய ஆகத்ய ஸ்வயமேவ ந கருணயா காத்யாயனீ காமுகः கர்ணே வர்ணயதாத் பவார்ணவபயாத் உத்தாரகம். நின்று போயிடுத்து ஸ்லோகம். 3 அக்ஷரங்கள் பாக்கி இருக்குது அந்த விருத்தத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு. ஸ்லோகம் நின்று போயிடுத்து. அங்கேருந்து பட்டத்திரி குருவுக்கு உடம்பு முடியலேன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவரை பார்க்கணுங்கிறதுக்காக வந்துட்டுருக்கார். அவர் நுழைகிறார். இந்த ஸ்லோகம் பூர்த்தி பண்ணாத ஸ்லோகம் பட்டத்திரி காதில் விழுந்தது. ஸ்லோகத்தில் முதல் 3 விஷயம்னு சொல்லுவாங்க. 3 விஷயம் ஆகிடுது. இன்னும் ஒரு விஷயம் தான் பாக்கி இருக்குது அந்த ஸ்லோகத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு. காயே சீததி, உடம்பெல்லாம் ஆடி போயிடுத்து. தொண்டையை கவம் அடைச்சுருக்கு. கண்டரோதி நிகபே, வாணி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சரஸ்வதி எந்த வாக்கு வழியாக வருவளோ அந்த நாக்கு அப்படியே அடங்கி ஒடுங்கி போயிடுது. குண்டேச்ச வாணி பதே ஜிம்மாயாம் திருஷி ஜீவிதே ஜிகமிஷௌ. நுனியில் இருக்குது இந்த பிராணனானது, உயிரானது பிரியணமாக வேண்டாமா? ஜிகமிஷோ, ஜிகமிஷோனா வெளியில் கிளம்புறதுக்கு ஆசைப்படலாம். கந்துமிச்சா ஜிகமிஷா, வெளியில் போகணுங்கிற ஆசைக்கு தான் ஜிகமிஷான்னு பேர்.
ஜிம்மாயாம் திருஷ்ஜீவிதே ஜிகமிஷௌ, ஜீவிதே ஜிகமிஷௌ, உயிரானது வெளியில் போகணுன்னு ஆசைப்பட்டு இருக்கு. சுவாசே சனைஷாமியதி, சுவாசமானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடங்கின்னு இருக்கு. அது ரொம்பவே கடைசி நிமிஷத்தில் அவளை கவனித்து பார்த்தா தெரியும், சுவாசம் அடங்கிறது தெரியும். நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவாளுக்கே அது தெரியும். சுவாசே சனைஷாமியதி ஆகத்திய ஸ்வயமேவன கருணை. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிலையில் சாட்சாத் விஸ்வநாதனாக இருக்கக்கூடிய பிரபு ஓடி வரணும். ஓடி வரணும்னா நான் கூப்பிட முடியுமா? எனக்கு கூப்பிடக்கூடிய தெம்பில்லையே, உடம்பெல்லாம் ஆடி போயிடுத்தேன், நான் யாரை போய் கூப்பிடுவேன்? அவனாக வரணும், ஆன் இஸ் ஓன் இனிஷியேட்டிவ். ஆகத்திய ஸ்வயமேவ, சுயமாக வரணும்னா எதுக்காக வரணும்? அவன் எதுக்காக வரணும்னு கேட்டால், ஆகத்திய ஸ்வயமேவ நக்கருணையா, எங்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய கருணையால் சுயமாக வந்தால் போகாது, காத்தியாயினியாக இருக்கக்கூடிய அம்பாளோடு சேர்ந்து, காத்தியாயினி காமுகனாக அம்பாளோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய சாம்பசிவனாக இருக்கக்கூடிய பிரபு வரணும். காத்தியாயனி காமுகா வந்து என்ன பண்ணணும்னா கர்ணே வர்ணயதாத்து, காதில் வந்து சொல்லணும். பவார்ணவபயாத்து உத்தாரகம், இந்த பிறவி பிணியிலேருந்து உத்தாரணம் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மகாமந்திரம் ஒன்று இருக்குது. அந்த மந்திரத்தை தான் எப்போதும் சொல்லிட்டு இருக்கார் காசியில். அவன் காசியிலேருந்து இங்கே ஓடி வந்து என் காதில் வந்து உபதேசம் பண்ண அந்த மந்திரத்தை. என்ன மந்திரம்னு சொல்கிறதுக்குள்ளே ஸ்லோகம் நின்று போயிடுச்சு, அவருக்கு மேலே சொல்ல முடியல. இதை கேட்டுட்டே வந்தார் பட்டத்திரி, அப்படியே முடித்தார். கர்ணே வர்ணயதாத்து பவர்ணவபயாத்து உத்தாரகம் தாரகம். இது ஒரு யமகமாக போயிடுது பாருங்க. கடைசி மூச்சில் சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகம் கூட யமகமாக போயிடுது. யமகம் தான் என்னென்னு கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன். காளிதாசனுடைய ரகுவம்சத்தில் 9வது சர்க்கத்தில் முதல் 54 ஸ்லோகங்களும் யமகமாக இருக்குங்கிறத 2-3 நாள் முன்னாடி பார்த்தோம். இது உத்தாரகம் தாரகம், உத்தாரணம் பண்ணி வைக்கக்கூடிய தாரகநாமாவாக இருக்கக்கூடிய ராமநாமாவை காதில் வந்து உபதேசம் பண்ணணும்னு இப்படி பெரியவாள்லாம் போய் பிரார்த்திச்சிருக்காள். லேசில் கிடைக்காது, ரொம்ப புண்ணியம் இருந்தால் தான் கிடைக்கும். ராமநாமா வந்துடுமா? அது எத்தனை ஜென்மாக்களில் புண்ணியம் பண்ணியிருந்தால் ஒரு நாமா வாக்கில் வந்து நிற்கும். அப்பேற்பட்ட ராமநாமா. அதனால தான் ஷாட்டடி வாங்குகிற போது ராமதாசர் 10,000 கீர்த்தனை பண்ணான்னு சொன்னேன். அந்த 18 கீர்த்தனையை திவ்யநாம சங்கீர்த்தனத்துக்காக பொறுக்கி எடுத்துருக்காங்கிறத சொன்னேன். அந்த பொறுக்கி எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கீர்த்தனைகளில் 18 ஒரு கீர்த்தனை அதை சொல்கிறார். நான் உங்கள்கிட்ட வேறு ஒன்றும் கேட்கல, ஒரே ஒரு அனுகிரகம் பண்ணால் போதும். உன் நாமா எப்போதும் என் வாக்கில் இருக்கட்டும். வேறு ஒன்றும் கேட்கல, உன் நாமா எப்போதும் என் வாக்கில் இருக்கட்டும். ஷாட்டேடு வந்தால் வரட்டும், உப்பு கலந்து அன்னம் கொடுத்தான்னா பரவாயில்ல, என்ன வேணால் ஆகட்டும், ஆனால் எனக்கு வாக்கில் ராமநாம மாத்திரம் இருக்கணும். ஒன மனுராயகனே ஒன மனுராயகனே ஒன மனுராயகனே ஒன மனுராயகனே நீ நாமமே ததது ராம நீ நாமமே ததது ராம जानकी रमण कल्याण गुण सज्जनावन निपुण हरे राम जानकी रमण. இப்படி எத்தனை மகான்கள் இப்படி தான் அனுகிரகம் பண்ணிருக்கா. நம்ம காஞ்சி காமகோடி பீடத்தில் 58வது ஆச்சாரியாளாக பிரகாசித்தவாள் ஆத்மபோதேந்திர சரஸ்வதின்னு ஒரு பெரியவா இருந்தாள். அவளுடைய சித்தியான இடம் தான் வடவாம்பலம். அந்த வடவாம்பலத்தில் அவளுடைய சமாதி இருக்குதுன்னு ரொம்ப நாளுக்கு தெரியாமல் இருந்தது. மகா பெரியவா தான் யாத்திரை பண்ணுற போது வடவாம்பலத்தை தன் தபஸால் இங்கே தான் அந்த 58வது பெரியவா சித்தி அடைஞ்சிருக்காங்கிறத 20வது நூற்றாண்டில் கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துவா மகா பெரியவா. ஒரு தம்பதிகள் மடத்தில் ரொம்ப ஈடுபட்ட தம்பதிகளுக்கு சந்ததி இல்லாமல் இருந்தது. ஆச்சாரியாள்கிட்ட போய் அந்த சமயத்தில் 58வது பெரியவா ஆத்மபோதன சரஸ்வதி தான் காஞ்சி ஆச்சாரியாளாக இருந்தார். சந்ததி வேணும்னு பிரார்த்தித்தார். நான் அனுகிரகம் பண்ணுறேன், ஒரு புள்ள பரப்பன், அந்த புள்ளை எனக்கு கொடுத்து விடலான்னு கேட்டார் ஆச்சாரியார். எப்படி இருக்கு? அவள் குழந்தையிலேன்னு எங்கின்னு இருக்கா, எப்படியாவது குழந்தை பிறந்தா போகிறோம். ஆச்சாரியால் கேட்டு விட்டால் சரி, என்ன ஆச்சாரியால் சொல்கிறேடோ நாங்கள் கட்டுப்பட்டுருக்கோம்னு விட்டா பரம பக்தர்களவா. ஒரு காலக்கிரமத்தில் ஒரு குழந்தை பிறந்தான். அந்த குழந்தைக்கு புருஷோத்தை வந்து நாமகரணம் பண்ணேன். நாமகரணம் பண்ணி கொஞ்ச நாள் ஆரம்பித்து உபநயனம் ஆகிறபோது எங்கிட்ட கொடுத்துருங்க குழந்தைன்னு விட்டார். தன்னுடைய நேர் மேல் பார்வையில் அந்த குழந்தைக்கு வேதாத்தியனம், நல்ல சாஸ்திரங்கள்,
எல்லா விதமான வித்தியும் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு குரு ரொம்ப மெனக்கிட்டு அவரே அதில் ரொம்ப பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அந்த குழந்தைய பெரிய வித்வானாக வளர்த்துன்னு வரார். அந்த சமயத்தில் இந்த புருஷோத்தமனுக்கு ஒரு ஸ்நேகிதர் இருந்தார், ரொம்ப ஆத்மார்த்தமான சகா, நகமும் சதையாட்டமும் அவ்வளோ க்ளோஸாக இருந்தால் ஞானசேகரன்னு பேர். சில வருஷங்கள் எடுத்து இவர் காசி யாத்திரை கிளம்பினார் ஆத்மபோதேந்திர சுவாமிகள். இந்த சிஷ்யர்கள் 2 பேரையும் நீங்கள் கொஞ்சம் இருந்துவிட்டு பின்னாடி தொடர்ந்து வாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு இவர் முன்னாடி போயிட்டார். சாதாரணமாக சிஷ்யால் அட்வான்ஸ் பார்ட்டியாக போவா, இங்கே குரு அட்வான்ஸ் பார்ட்டியாக போயிட்டார். சிஷ்யால் முதல்ல நிதானமாக வரட்டும்னு சொல்லி யாத்திரையில் வரும்போது அந்த காலத்தில் தான் வி ஆர் டாக்கிங் ஆஃப் சம்திங் லைக் 300-350 வருஷம் முன்னாடி சமாச்சாரம் இது. இப்போ இருக்கக்கூடிய வசதிகள்லாம் கிடையாது, மோட்டர் காரெலாம் கிடையாது. காட்டு பிரதேசத்தில் கால்நடையாக தான் போகணும் காசிக்கு. அந்த காட்டு பிரதேசத்தில் எத்தனையோ விதமான சிரமங்கள் இருக்கும், துஷ்ட மிருகங்கள் இருக்கும். அது தாண்டி காசியில் போய் சேர்ந்தாலே மறுஜன்மா மாதிரி அவ்வளோ சிரமமான ஒரு யாத்திரையாக இருக்குது. இவா 2 பேரும் சகாவாக இருக்க ஞானசேகரையும் அழிச்சுன்னு தான் புருஷோத்தமன் கிளம்பினார். கிளம்புற போது 2 பேரும் ரொம்ப திக்கஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிறதுனால காட்டு பிரதேசம் வழியாக போகிறது கஷ்டமான பாதையாக இருக்குது. 2 பேரும் ஒரு பரஸ்பரம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிண்டா. யாருக்காவது ஏதாவது உயிருக்கு ஆபத்து வந்து விட்டுனா இந்த யாத்திரையில் சகாவாக இருக்கக்கூடிய இன்னொருத்தரும் உயிரிழந்து விடுறது. ஒருத்தரை விட்டு பிரிஞ்சு ஒருத்தர் வாழறதில்லை. ஞானசேகரனுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா புருஷோத்தமன் உயிரிழந்துடுவார். புருஷோத்தமனுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுனாக்க ஞானசேகர் அவர் உயிரிழந்துடுவார். இப்படி ஒரு ஒப்பந்தம் வாழ்க்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பேஸ்ட் ஆன் திக் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். தெய்வாதீனமாக என்ன ஆயிடுச்சு, காட்டு பிரதேசத்தில் போகிற போது ஞானசேகரனுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு முடியாமல் உபாதி ஏற்பட்டு உயிரிழக்கும்படி ஆயிடுச்சு. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கக்கூடிய வாக்கு ஞானசேகர் உயிரிழந்துவிட்டால் தானும் உயிரிழந்துருவோம் தீர்மானமாக இருக்கார் புருஷோத்தமன். இருந்தாலும் காசியில் என்னை சந்திக்கணும்னு உத்தரவு போட்டுட்டு போயிருக்கார் யாத்திரை போகிறதுக்கு முன்னாடி. அந்த குருவுடைய வாக்கை காப்பாற்றணும், குருவிட்ட அனுமதி வாங்கிட்டு சரீரத்தை தியாகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வழியாக காசிக்கு சேர்ந்துவிட்டார். குரு சரணத்தை நமஸ்காரம் பண்ணார். நடந்த விஷயத்தை எல்லாத்தையும் சொன்னார். இந்த மாதிரி ஞானசேகர் உயிரிழந்துட்டார். உயிரிழக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் 2 பேரும் இப்படி ஒரு ஒப்பந்தம் மாதிரி பண்ணி வச்சுருந்தோம். அதனால் உங்கள்கிட்ட காசியில் உங்கள் சரணத்தை நமஸ்காரம் பண்ணேன்னு சொல்லியிருந்தேன். அந்த வார்த்தையை காப்பாற்றியாச்சு. நீங்கள் கொடுத்த வேலையை காசியில் சேரணும்னு சொன்னேன், சேர்ந்தாச்சு. இனிமேல் நான் உயிரிழக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் சிஷ்யர். குருகிட்ட சொன்னார். அவர் பார்த்த ஒரு பெரிய ஞான திருஷ்டியோடு இருந்திருக்கார். இந்த சிஷ்யனால் உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய க்ஷேமம் ஏற்பட போகிறதுங்கிறதுனால நீ இப்போ உயிரிழந்தால் அந்த ஞானசேகர் உயிரோடு வந்துடுவாரா அப்படின்னு கேட்டார். வரமாட்டார் தெரியாது, ஆனால் வாக்கு கொடுத்துருக்கேனே, அந்த வாக்கை பரிபாலனை பண்ணி ஆகணுமே. நீ ஞானசேகருக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய வாக்கை பரிபாலனை பண்ணணும், ஒத்துக்கிறேன். ஆனால் உயிர் இழக்காமல் பரிபாலனை பண்ணலாம்னார் குரு. உயிர் இழந்துருவேன்னு இவர் வாக்கு கொடுத்துருக்க, உயிர் இழக்காமல் பரிபாலனை பண்ணலாமே அப்படின்னா. இன்னும் ஒன்றால் உலகத்துக்கு ஆக வேண்டிய ஒரு பெரிய நன்மை நிறைய இருக்குது. சின்ன குழந்தை நீ டக்குன்னு போய் உயிர் இழக்கப்படாது. நான் ஒரு வழி சொல்கிறேன், சாஸ்திரியமான ஒரு வழி சொல்கிறேன். கங்கை கரைக்கு வந்திருக்கேன், காசிக்கு வந்திருக்கேன், சந்நியாசம் வாங்கினா அடுத்த ஜென்மான்னு சாஸ்திரம் சொல்கிறது. இப்போ நீ நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி, சந்நியாசம் கொடுக்க போகிறேன் உனக்கு. அதனால் இந்த ஜென்மாவை விட்டு விட்றேன்னு தானே சொன்னேன் ஞானசேகரத்தை. இந்த ஜென்மா முடிஞ்சு போயிடுத்து. சந்நியாசம் வந்த உடனே வேறு ஜென்மா. சந்நியாசம் கொடுத்து அவருக்கு தீக்ஷா நாமமாக பகவன் நாம போதர் அப்படின்னு நாமாவை கொடுத்தார். ஒரு பெரிய ஒரு காரியம் ஒன்றால் ஆக வேண்டியிருக்கு. இங்கேருந்து நேரம் சன்னியாசம் வாங்கிட்டு பூரி ஜெகநாத க்ஷேத்திரத்துக்கு போ. அங்கே லக்ஷ்மீதர கவின்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் பகவன் நாம கௌமுதின்னு ஒரு கிரந்தம் எழுதியிருக்கார். பகவன் நாமாவுடைய பிரபாவத்தை நல்லா ஸ்தாபனம் பண்ணக்கூடியதா பலவிதமான பிரமாணங்கள், சாஸ்திர பிரமாணங்களெல்லாம் காட்டி ஸ்லோகங்கள்லாம் எழுதி வச்சுருக்கார். அந்த கிரந்தத்தை ஆதாரமாக வச்சுண்டு நீ 1,00,000 ஸ்லோகங்கள் இந்த ராமநாம பிரபாவத்தை பற்றி எழுதணும்னு உத்தரவு பண்ணிவிட்டார் குரு சிஷ்யருக்கு. ஆத்மபோதம்னு சொன்னால் ஆத்மஸ்வரூபத்தை உபதேசம் பண்ணக்கூடியவர்னு அர்த்தம். இவர் அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சுலபமான மார்க்கமாக இருக்கக்கூடிய பகவன் நாமாவை உபதேசம் பண்ணக்கூடியவர் பகவன் நாம போதம். இந்த சரஸ்வதிங்கிறது காஞ்சி காமகுடி பீடத்தில் வரக்கூடிய எல்லா பெரியவாளுக்கும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பட்ட பேர் அது. அதை பற்றி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிவிடுறேன். கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன், போன வருஷம் காசி போயிருந்தபோது ஒரு சின்ன ஒரு புக்லெட் மாதிரி எனக்கு பாத பிரிவா கொடுத்தா,
34, 35 1934, 35 மகாபெரிவா காசியில் இருக்கும்போது கரபார்த்தி சுவாமிகளும் மகாபெரிவாளும் சம்பாஷணம் பண்ணின்ற விஷயத்தை ஒரு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வித்வான் ரெக்கார்ட் பண்ணி அதில் இந்த காஞ்சி காமகோடி பீட்டத்துக்கு இது பகவத்பாதால் ஸ்தாபனம் பண்ண பீட்டம் அப்படிங்கிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரமாணங்களை தான் எழுதியிருக்கார். அதை ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கார் ஒரு வித்வான். அந்த பகவத்பாதாளுடைய சரித்திரத்தையும் சொல்கிற போது காஞ்சிபுரத்தில் அவள் யாத்திரை பண்ணி விஜய யாத்திரை பண்ணிட்டு வரும்போது சர்வஜ்ய பீட்டாரோகணம் பண்ணாள் காஞ்சிபுரத்தில். அந்த சர்வஜ்ய பீட்டாரோகணம் பண்ணுறபோது சரஸ்வதி பூர்ணமாக அனுகிரகம் பண்ணால் தானே சர்வஜ்யராக இருக்க முடியும். சர்வஜ்யாக இருக்கக்கூடியவள் சரஸ்வதி. சரஸ்வதியுடைய அனுகிரகம் பரிபூர்ணமாக இருக்குதுன்னு காட்டுறதுக்காக சரஸ்வதிங்கிற பட்டம் வந்தது. இந்திரன் என்ன பண்ணிவிட்டான், தன்னுடைய கைவரிசையை காட்டணும்னு ஆச்சாரியாளுடைய சிஷ்யாள்கிட்ட கொஞ்சம் துஷ்பிரயோகம் பண்ணும்பொழுது தன் தபஸால் அதை தடுத்து நிறுத்தினாள் ஆச்சாரியாள். நான் தெரியாமல் பண்ணிவிட்டேன், க்ஷமாபணம் கேட்குறேன்னு சொல்லி தான் க்ஷமாபணம் கேட்டதுக்கு அடையாளமாக என்னுடைய பேரையும் உங்கள் பட்டத்தில் வரவா எல்லாரும் தரிக்கணும்னு இந்திரன் கொடுத்ததுனால இந்திரனும் சரஸ்வதியும் சேர்ந்து இந்திர சரஸ்வதினு வந்திருக்கு. இது அந்த கரபார்த்தி சுவாமியோட பேசுகிற போது வந்த விஷயத்தில் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கார். சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒரு வித்வான் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கார் 1934-35. அப்போ இந்திர சரஸ்வதிங்கிறது பட்ட பெயராக போயிடுத்து அன்னிலேருந்து இன்னி மட்டும். ஆனால் ஆதிசங்கருக்கு மாத்திரம் இந்த பட்ட பெயர் கிடையாது. இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். இது நான் 1982 மகாகாவில் பெரியவாளை 2 முறை தரிசனம் பண்ணேன். அப்போ கேட்டேன் பெரியவாள்கிட்ட, இப்போ நினச்சா பைத்தியகாரத்தனமாக இருக்குது, எவ்வளோ சாகசமாக போய் பெரியவாள்கிட்ட ஒன்றும் யோகியதே இல்லாத இப்படி போய் கேட்டுட்டோமேனு. ஆனால் பெரியவா இந்த நிஷ்கிஞ்சனையும் ஒரு பொருட்டாக மதித்து கேட்ட விஷயத்துக்கு ரொம்ப கிளியராக உடனே பதில் சொல்லி கொடுத்தா. இப்போ 10 பேர்கள் இருக்குது சன்னியாசிகளுக்கு, 10 விதமான நாம தசநாமி சம்பிரதாயம்னு பேர். பூரி, தீர்த்தா, ஆஸ்ரயா, அதே மாதிரி சரஸ்வதி, பாரதி, இப்படியெல்லாம் பல பேர்கள் இருக்குது. ஆனால் ஆதிசங்கரை நாம் ஒன்றும் ஆதிசங்கர சரஸ்வதினு சொல்கிறதில்ல, ஆதிசங்கர பாரதின்னு சொல்கிறதில்ல, ஆதிசங்கர கிரின்னு சொல்லலை. இதெல்லாம் இல்லையே அப்படின்னு கேட்டேன் பெரியவாள்கிட்ட. ஆதிசங்கர் தான் இந்த தசநாமி சம்பிரதாயத்தை ஆரம்பித்தார். அவருக்கு அப்புறமா வரக்கூடிய பெரியவாளுக்கு தான் இந்த பேரெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பெரியவா எனக்கு ரொம்ப சுலபமாக சொல்லிக் கொடுத்தா. ஆதிசங்கருக்கு ஆதிசங்கர் தான். அப்புறம் சரஸ்வதி, பாரதி, கிரி, பூரி, கிரி இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, வெறும் ஆதிசங்கர் தான். இந்திர சரஸ்வதிங்கிறது காஞ்சி காமகோடி பீடத்தில் வரக்கூடிய அவருக்கு அப்புறமா வந்த எல்லா பெரியவாளுக்கும் அந்த மாதிரி அந்த இந்திர சரஸ்வதிங்கிறது பட்டப்பேராக இருக்குது. இவருக்கு பகவன் நாம போதம் நாமகரணம் பண்ணி, நீ பூரி ஜெகநாத க்ஷேத்திரத்தில் லக்ஷ்மீதர கவிங்கிறகிட்ட அவற்றை அந்த நாம கௌமுதி இருக்குது, பகவன் நாம கௌமுதி இருக்குது, அதை ஆதாரமாக வச்சுட்டு லட்சம் ஸ்லோகம் பண்ணோம் அப்படின்னு உத்தரவு போட்டு அனுப்பிச்சி விட்டார் சிஷ்யனை. இவர் நேரம் குருவுடைய ஆகிய சிரசாத மேற்கொண்டு நேராக பூரி க்ஷேத்திரத்தில் வந்தார். பூரி க்ஷேத்திரத்தில் அங்கங்கே விசாரிச்சுன்னு வந்தார். லக்ஷ்மீதர கவி பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துட்டார். அவருடைய புள்ள லக்ஷ்மிகாந்தருங்கிறவர் தான் இருக்கார், புள்ள இருக்கார். அவருடைய தர்மபத்னி இருக்கார், அவள் பூர்வ சுமங்கலியாக போயிட்டா. பர்த்தா பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்த உடனே பூர்வ சுமங்கலியாக போயிட்டா. அவள் இருக்கக்கூடிய கிரகத்தை அந்த ஊரில் விசாரிச்சுட்டு இவர் வரபோது கொஞ்சம் 10 மணி ஆகிடுச்சு ராத்திரி. அப்போ போய் ஒருத்தரை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம், கிராமாந்தர வீடு தானே, வாசல் திண்ணே இருக்கும். இவர் சன்னியாசி, பால சன்னியாசி, திண்ணையில் போய் இப்படி பேசாமல் பகவத் தியானம் பண்ணிட்டு அவர் மட்டும் உட்காந்துட்டார். ராத்திரி 12 மணி இருக்கும். ஒரு தம்பதிகள் கதவை தட்டுறா. இவர் முடிச்சுருக்கார், ஏதோ ராமநாமா பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கார், பிரணவஜபம் பண்ணி உட்காந்துருக்கார். இவர் சைலண்ட்டாக இவர் வந்திருக்காருன்னு யாருக்கும் தெரியாது. இவர் இருட்டில் எங்கேயோ மூலையில் ஒரு இடத்துல யாருக்கும் தெரியாமல் ஒரு பீட்டாதிபதி இப்போ உட்காந்துருக்கார். அவர் அந்த கதவை தட்டுற போது இவர் முடிச்சுன்னு தான் இருக்கார். விஷயம் நடக்கிறது எல்லாத்தையும் கேட்டுருக்கார். ரெஸ்பாண்ட் ஒன்றும் பண்ணலை. ஒரு தம்பதிகள் கதவை தட்டினார். அங்கேருந்து யாரோ ஒருத்தர் வழக்கெடுத்துட்டு கதவை திறக்கக்கூடிய சப்தம். லக்ஷ்மிகாந்த சர்மாவுடைய கிரகம் இதுதானேன்னு கேட்டுன்னு வந்தார். ஆமாம், நான் தான் லக்ஷ்மிகாந்தன், உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டார். நாங்கள் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தவ, காஞ்சியிலேருந்து யாத்திரையாக கிளம்பினோம். கிளம்புறபோது அக்ஷர பிரசாதம் கொடுத்தார் ஆச்சாரியா. வாங்கிக்கிற போது கொஞ்சம் கவனஸ்கலனமாக போய் கொஞ்சம் அக்ஷர கீழே சிந்தி கொடுத்து சிந்து மறுபடியும் எடுத்து வச்சுட்டோம். சிந்தினதுனால ஆபத்து வரலாம், திருப்பி எடுத்துனதுனால அந்த ஆபத்தானது தலைக்கு வருது, தலைப்பாயோடு போகும்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பிச்சார் குரு. பல இடங்களில் கால்நடையாக யாத்திரை பண்ணுற போது ஒரு இடத்துல
இந்த கயத்து கட்டில்னு உண்டு. கயரால் 4 பக்கத்துலேயும் ஒரு உடன் ராட் மாதிரி இருக்கும். அந்த கயரால் கட்டியிருப்பா. சீப்பஸ்ட் காட் அவைலபிள் ப்ராபபிளி. அந்த கயத்து கட்டியில் படுத்துட்டு இருக்கா இந்த அம்மா. இஸ்லாமிய மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் 4 பேராக வந்து அலாக்கா தூக்கின்னு போயிட்டான். இந்த அம்மாவை தூக்கின்னு போயிட்டு உடனே புருஷன் திரும்பி பார்த்தா எங்கே இருக்கான்னு தெரியல. எங்கெங்கெல்லாமோ தேடி இவர் ரொம்ப மனசு ஒடிஞ்சு போய் அங்கே இவர் யாத்திரையை தொடர்ந்து பண்ணுறபோது ஒரு க்ஷேத்திரத்தில் வந்தபொழுது அங்கே சில ஸ்திரீகள்லாம் ஸ்நானம் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கா அந்த குளத்தில். இவர் கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்கார். இவரை பார்த்த உடனே அந்த ஸ்திரீகள்லேருந்து ஒரு ஸ்திரீ ஓடி வந்தார். நான் உங்கள் பத்னி உங்களுக்கு தெரியலையாங்க? இஸ்லாமிய மதத்தை சேர்ந்தவாள்லாம் இழுத்துன்னு போய் சனாதன தர்மத்துக்கு இருக்கக்கூடிய லட்சணங்கள், காதில் இருக்கக்கூடிய கர்ணாபரணம், நாசிகாபரணம், நெற்றியில் இருக்கக்கூடிய பொட்டு எல்லாத்தையும் அழித்து அவள் மதத்துக்கு தகுந்தாப்பில் இந்த விகாரமாக பண்ணிவிட்டா வையே இல்லாமல் நான் பல்ல கடிச்சுன்னு எப்போ உங்களை மறுபடியும் அடைய போகிறேன்னு காத்திருந்தேன். நல்ல வேளை ஸ்நானத்துக்கு வந்தபோது உங்களை பார்த்துட்டேன், என்னை காப்பாற்றுங்கன்னு. இப்போ இவருக்கு பத்னியோடு கூட இருக்கணும், கிரஸ்தாசிரம தர்மத்தில் இருக்கணும்னு எண்ணம் இருக்குது. ஆனால் இது மாதிரி பிரஷ்டையாக போயிட்டாலே, யாரோ தூக்கின்னு போயிட்டானே, இவளை மறுபடியும் இப்படி ஏற்றுக்கிறதுன்னு தெரியலை. அப்போ ஏதாவது உலகத்துக்கு ஒரு பிராயஷ்சித்தம் தெரியணும். இவள் சுத்தியானவள், இவள்கிட்ட எந்த விதமான தோஷமும் இல்லைன்னு அவருக்கு தெரியுது, நம்பிக்கை இருக்குது, அவளுக்கும் தெரியுது. ஆனால் சமுதாயத்துக்கு தெரியணுமே, யாரோ ஒருத்தன் தூக்கிட்டு போயிருக்கான், ஆனால் இவள்கிட்ட எந்த விதமான தோஷமும் கலங்கமும் வரலைங்கிறது உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்தி ஆகணும். யாரோ சொன்னால் இந்த பூரி க்ஷேத்திரத்தில் ஒரு பெரியவா இருக்கா, பகவன் நாமாவை பற்றி நிறைய புஸ்தகம் எழுதியிருக்கா, அவள் கிரகத்தில் போய் கேட்டால் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரமாணம் கிடைக்கும்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கா. அவள் தேடிண்டு தங்களுடைய ஒரு ஆதங்கத்தில் ராத்திரி 12 மணின்னு கூட யோஜனை பண்ணாமல் அவள் மாட்டில் வந்திருக்கா. பத்னி அழிச்சுன்னு வந்திருக்கார். லக்ஷ்மீதர கவியுடைய கிரகம் தானேன்னு கேட்டுன்னு வந்திருக்கார். ஆமாம், எங்கள் அப்பா தான் அவர் பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துவிட்டார், ஒரு புஸ்தகம் எழுதி வச்சுருக்கார். இப்படி கதையை முழுக்க கேட்டுண்டார். அந்த லக்ஷ்மிகாந்த சர்மா புள்ள கேட்டுண்டார். கவலையே படாதுங்கோ, ராமநாமா உங்களை ரட்சிக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். நீங்கள் சொல்கிறது வாஸ்தவம், எங்களுக்கு பூர்ணமாக விசுவாசம் இருக்குது உங்கள் வார்த்தையில். ஊரில் 4 பேருக்கு தெரியும்படியாக ஏதாவது ஒரு பிராயஷ்சித்தமாக இருக்க வேண்டாமா? இப்போ கவலைப்படாதுங்கோ, இங்கே தங்கிங்கோ. வெடிகாலத்தால் பிராம முகூர்த்தத்தில் கிளம்பி இங்கே சந்தன தாலாப்னு ஒரு குளம் இருக்குது, அங்கே நானும் வந்துடுறேன் காத்தால் பிரார்த்தஸ்தானத்துக்கு, நீங்களும் வாங்கோ. அங்கே 3 முறை எந்த விதமான கலங்கமும் இல்லாதவள் இவள், அதை சுவாமி நிரூபணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி 3 முறை பூர்ண நம்பிக்கையோடு ராமநாமாவை சொல்லி அந்த ஸ்நானம் பண்ணட்டும், அந்த குளத்தில் போய் ஸ்நானம் பண்ணட்டும், ஒரு ஆச்சரியம் நடக்கும்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் தங்கிங்கன்னு சொல்லி ஆஸ்வாசப்படுத்தி விட்டார் லக்ஷ்மிகாந்த சர்மா. காலத்தால் 4-4:30 மணி வாக்கில் எல்லோரும் எழுந்திருந்து பல்ல தேய்ச்சிட்டு ஸ்நானத்துக்காக போனோம். இவ்வளவையும் கவனிச்சுட்டு இருக்கார் பகவான் நாம போதிருந்தார். அவர் எங்கேயாவது ஓரத்தில் இருந்திருக்கார், வீட்டில் யாரும் கவனிக்கலை. இவர் வெடிகாலத்தால் 3 மணி 3:30 மணிக்கு எழுந்து அங்கே போயிட்டார். அந்த சந்தனத்தாவாக நடக்கக்கூடிய ஆச்சரியத்தை பார்க்கறதுக்காக இவர் போயிட்டார். அங்கே காலத்தால் நிறைய பேர் ஸ்நானத்துக்காக வந்திருக்கா. இந்த அம்மா ராமநாமா தான் எனக்கு கதி, நான் மனப்பூர்வமாக எந்த விதமான தோஷத்தையும் நான் ஏற்கலை, சரீரத்தாலையும் அவள் என்னை கடத்தின்னு போனாலே தவிர எனக்கு ஒன்றும் சரீரத்தாலையும் என்கிட்ட தோஷம் வந்து சேரலை. ராமநாமா சத்தியமாக இருந்தால் எனக்கு சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணணும்னு சொல்லி 3 முறை ராமநாமாவை சொல்லி இறங்கி ஸ்நானம் பண்ணேன். ஸ்நானம் பண்ணி எழுந்திருந்தால் கல்யாணத்தன்னைக்கு எப்படி இருந்தாலும் அந்த மாதிரி அந்த பட்டு வஸ்திரத்தோடு, காதில் இருக்கக்கூடிய கர்ணாபரணத்தோடு, நாசிகாபரணத்தோடு கூட, நெத்தி நிறைய குங்குமத்தோடு, சுமங்கலி லட்சணத்தோடு, சனாதன தர்மத்துக்கு இருக்கக்கூடிய லட்சணங்களோடு அனுபவித்தாள். ஒரு பெரிய ஆச்சரியம். அங்கே இருக்கிறவா எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டாள். பகவன் நாம போது என்றால் அங்கே அதுக்குள்ளே உதயமாகிற போது இந்த சன்னியாசியை பார்த்துவிட்டேன். நான் ராத்திரி முக்கிய இவா பேசுகிறதெல்லாம் கேட்டுன்னு இருந்தேன். இந்த வைபவத்தை நான் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக நானும் வெடிகாலத்தால் பிராம முகூர்த்தத்தில் ஸ்நானத்துக்காக வந்துவிட்டேன். ஸ்நானம் ஆகிடுத்து, என்னுடைய அனுஷ்டானம் தண்டதல் பண்ணலாம் ஆகிடுத்து அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணி கூட வந்தார். அப்போ திரும்பி வந்த உடனே அதுக்குள்ளே உதயமாகிடுச்சு. இந்த வைபவங்கள்லாம் முடிகிறதுக்குள்ளே உதயமாகிடுச்சு. லக்ஷ்மீதர கவியுடைய பத்னி, பூர்வ சுமாசினியாக இருக்கக்கூடிய பத்னி லக்ஷ்மிகாந்த சர்மாவுடைய தாயார் இருக்கா, வயசான கிழவி. அவன் மாத்திரம் சன்னதாதாவுக்கு ஸ்நானத்துக்கு வரல. பகவன் போதேந்திரால் கேட்டார், ஊர் முழுக்க இங்கே கூட்டியிருந்து இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் நடந்தது, நீங்கள் மாத்திரம் வரலையே, அந்த ஆச்சரியத்தை பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் வரலையே, நீங்களும் வந்து ஸ்நானம் பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்னா.
இந்த அபச்சாரத்தை நான் என் கண்ணால் பார்க்க வேண்டாம்னா வராமல் இருந்தேன். நான் தூக்கி வாரி எல்லாருக்கும் தூக்கி வேறுபடுறது பெரிய ஆச்சரியம் நடந்திருக்கு. ராமநாமாவுடைய பிரபாவத்தால் அவள் இழந்திருக்கக்கூடிய சனாதன தர்மத்துடைய லட்சணங்களெல்லாம் திருப்பி மனுஷன் ஒரு பிரயத்னம் பண்ணாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடந்திருக்கு. இது அபச்சாரங்கிற அந்த லக்ஷ்மீதர கவியுடைய பத்னி. இந்த அபச்சாரம் 2 அபச்சாரம் நடந்து கொடுத்து, இந்த அபச்சாரத்துக்கு நான் உடந்தையாக இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால தான் நான் வரல. ஆற்றுலையே கிணத்தடி தினம் அங்கே தான் போய் ஸ்நானம் பண்ணுவேன். இன்றைக்கி குளத்துக்கு வரல, இன்றைக்கி கிணத்தடியிலேயே ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டேன் நான். அந்த அம்மா எல்லாருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம். அபச்சாரம் சொல்கிறேன், என்ன அபச்சாரம்? ராமநாமா சொல்லி அவளுக்கு பூர்வ ரூபம்தான் வந்திருக்கு. இதை போய் அபச்சாரம் என்னமா சொல்ல முடியும்? அம்மா ராத்திரி நானும் தூங்குறேன், எனக்கு வயசாகிடுது, தூக்கம் டக்குன்னு வராது. என் புள்ள போய் ராத்திரி 12 மணிக்கு அவளுக்கு ஆறுதல் சொன்னதான் நான் உள்ளே படுத்துட்டுபடியே கேட்டுன்னு தான் இருந்தேன். 2 பெரிய அபச்சாரம் பண்ணிவிட்டான் என் பிள்ளை. எப்பேற்பட்ட மகானுக்கு பிள்ளையாக பிறந்திருக்கான். எங்கள் ஆத்துக்காரர் பெரிய மகானாக இருந்தார், அவருக்கு பிள்ளையாக பிறந்து இவனுக்கு இப்படி அபச்சாரம் பண்ண முடியாத புத்தி வந்துவிட்டு என்ன சொன்னால், 3 முறை ராமநாமாவை சொல்லி ஸ்நானம் பண்ணட்டும், பூர்ண நம்பிக்கையோடு விஸ்வாசத்தோடு ஸ்நானம் பண்ணணும்னு சொன்னான். நம்பிக்கையோடு சொன்னாதான் பாப்பத்தை போக்கி வைக்குமோ ராமநாமா? 1 முறை சொன்னால் பாப்பத்தை போக்கி வைக்காதான் 3 முறை சொல்லணுமா? 2வது முறை சொன்னாலே முதல் முறை சொன்னது பிரயோஜனம் இல்லை, அதனால தான் 2வது முறை சொல்ல முடியாது வந்துடுச்சுன்னு ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்குறதோனோ. 1 முறை சொன்னால் போதும், நம்பி சொன்னாலும் நம்பாமல் சொன்னாலும் காரியத்தில் அது செயல்படுத்தி காட்டிடுவோம், அந்த பலத்தை காட்டிடுவோம். இந்த 2 அபச்சாரம், நம்பி சொன்னாதான் பலத்தை கொடுக்கும்னு ஒரு அபச்சாரம், 3 முறை சொன்னாதான் பலத்தை கொடுக்கும்னு ஒரு அபச்சாரம். இந்த 2 அபச்சாரத்தையும் என் கண்ணால் பார்க்க வேண்டாங்கிறதுனால தான் நான் கணத்தடியிலேயே ஸ்நானம் பண்ணேன். அந்தம்மா ஆச்சரியப்பட்டார் எல்லாரும். இப்படி பகவன் நாமாவில் இப்படி ஒரு திருடமான ஒரு பக்தி இருக்கேன்னு சொல்லி அப்புறம் அவர் லக்ஷ்மீதர கவி என்ன பண்ணிருக்க, இந்த பகவன் நாம கௌமுதி என்ற கிரந்தத்தை தனக்கு கடைசி காலம் நெருங்கிறதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே புத்தண்டு கொடுத்து அவள் தீர்க்க திருஷ்டியோடு இருந்திருக்கா. தீர்க்க திருஷ்டியோடு இருந்து ஒரு பெரிய ஒரு மகான் வருவர் இங்கே, அவர் கையில் ஒப்படைச்சிடும் இந்த புஸ்தகத்தைன்னு கொடுத்துருக்கார். அந்த புஸ்தகம் உங்கள்கிட்ட வந்து சேர வேண்டியது அப்படின்னு சொல்லி பகவன் நாம போதேந்திராள்கிட்ட கொடுத்து அதை ஆதாரமாக வச்சுட்டு 8 கிரந்தங்களாக 1,00,000 ஸ்லோகங்கள் பகவன் நாம பிரபாவத்தை பற்றி பண்ணார். அப்புறம் தன்னுடைய குரு சித்தி அடைஞ்சப்புறம் இவர் பீட்டாதிபதியாக போய் ராமநாமாவை பிரச்சாரம் பண்ணுவதற்காகவே ராமநாமாவும் கோவிந்த நாமாவும் அப்படி பிரச்சாரம் பண்ணுவாள். சிவநாமாவை அதே காலத்தில் பிரச்சாரம் பண்ணுவர் ஸ்ரீதர வெங்கடேஷ ஐயாவாள். ராமநாம பிரச்சாரத்துக்காகவே தோன்றுவாள் பகவன் நாம போதேந்திர. அவள் ரொம்ப நாள் பீட்டாதிபதியாக இருந்துவிட்டு அப்புறம் ராமநாமா அப்படியே தனக்குள்ள எல்லாத்தையும் அடைக்கின்றோம், ஜீவசமாதி அடையணும் தீர்மானம் பண்ணி விட்டாள். ஜீவசமாதி அடைகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த காவேரி தீரத்தில் ஏதோ குழந்தைகள் எல்லாம் விளையாடி இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை கூப்பிட்டு, நான் இங்கே உட்கார போகிறேன், என் மேலே ஒரு வண்ணான் ஷாலை போட்டு மூடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அப்புறம் மூடினா கொஞ்ச நாளைக்கு கழிச்சு ஷாலேருந்து வெளியில் வந்துவிட்டா. இந்த குழந்தைகளுக்கு ஏதோ விளையாட்டாக இருக்குது, விளையாட்டு குழந்தைகளாக இருந்துவிட்டா. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து மறுபடியும் இது மாதிரி மூட சொன்னாள். மூடிவிட்டு அவள் வெளியில் வரல, அங்கேயே ஜீவசமாதி அடைஞ்சு விட்டா. அப்புறம் இந்த குழந்தைகள் மூலமாக அந்த காலத்தில் இருந்த பெரியவாள்லாம் தெரிஞ்சுட்டு இது மாதிரி ஜீவசமாதி அடைஞ்சு விட்டாள்னு தெரிஞ்சு ஒரு சமாதி அங்கே அதிஷ்டானத்தை ஏற்படுத்தினான். அவருக்கு முன்னாடி பகவன் நாம போதேந்திராளுக்கு சுமார் ஒரு 100 வருஷம் முன்னாடி இருக்கும். அப்போ ஒரு பெரிய மகான் இருந்தார், கோவிந்த தீட்சிதர்னு மகா பெரிவாளுடைய பூர்வாசிரம தாயாருடைய மூதாதைகளில் ஒருத்தர் இந்த கோவிந்த தீட்சிதர். அவர் ஸ்தாபனம் பண்ண அக்ரஹாரம் தான் கோவிந்தபுரம். அவருக்கு ஐயான்னு ரொம்ப மரியாதையோடு தஞ்சாவூர் ஜில்லா முழுக்க அவர் ஐயான்னு சொல்லுவாள். எப்படி மதுரை முழுக்க நீலகண்டீஸ்வரவாள் ஐயான்னு சொல்லுவாளோ அது மாதிரி தஞ்சாவூர் ஜில்லா முழுக்க அவர் ஐயான்னு கூப்பிடுவாள். அதனால தான் ஐயம் வாக்கியால், ஐயங்குளம், ஐயம்பேட்டை இதெல்லாம் கோவிந்த தீட்சிதர் ஸ்தாபனம் பண்ணுது. ஆனால் அந்த அக்ரஹாரம் மாத்திரம், காவேரி தீரத்தில் இருக்கக்கூடிய அக்ரஹாரம் மாத்திரம் அவருடைய அசல் பெயரால் கோவிந்தபுரம்னு வந்துடுச்சு. அது போதேந்திராளுங்க சித்தி அடைஞ்சதுனால போதேந்திராளுடைய பெருமையாக என்ன எடுத்து ஒரிஜினலாக அந்த அக்ரஹாரத்துக்கு காரணகர்த்தாவாக இருந்த கோவிந்தீஸ்வருடைய பேரை அது ஓவர்வெல்ம் பண்ணின்னு வந்துடுத்து. பகவன் நாம போதேந்திராளுடைய ஒரு பிரபாவமானது. இன்சிடென்ட்லி இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லணும். ரொம்பவே போஜேந்திராள்னு நினச்சிட்டு போஜம் இல்லை, அது சம்பூராமாயணத்தை வரக்கூடிய போஜராஜா வேறு, இது போதேந்திராள். 3வது பா 4வது தா. போதேந்திர பகவன் நாம போதேந்திர சரஸ்வதினு அவளுக்கு பூர்ணமான நாம. அது பகவன் நாம போதத்தில் இருக்கக்கூடிய போதமும் இந்திர சரஸ்வதியில் இருக்கக்கூடிய இந்திராவும் சேர்த்து போதேந்திராள்னு சொல்கிறது சம்பிரதாயத்தில் வந்திருக்கு. பஜன சம்பிரதாயத்தில் அவர் முதல் குருவாக இருக்கார். போதேந்திரா, ஸ்ரீத ஐயாவாள், அப்புறம் சத்குரு சுவாமிகள். சத்குரு சுவாமிகள் இவா 2 பேருக்கும் அப்புறம் வந்தவா. கான்டெம்பரரிஸாக இருந்தவா போதேந்திராலும் ஐயாவாளும். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து ராமருடைய அவதாரமாக தோன்றவர் சத்குரு சுவாமிகள்.
வெங்கட்ராம சாஸ்திரிகள்னு பேர். இப்போ ரொம்ப பேருக்கு வெங்கட்ராம சாஸ்திரிகள் அப்படின்னு சொன்னாக்க தெரியாது. இது மதனாந்தகபுரம்னு பேர் சம்ஸ்கிருதத்தில், தமிழில் வருவது மருதானல்லூர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த மருதானல்லூரில் சத்குரு சுவாமிகள், ஆனால் அவள் அவதாரம் பண்ணுறது திருவிசலூரில், ஐயாவாளுடைய க்ஷேத்திரமாக இருக்கக்கூடிய திருவிசலூரில். நான் 1 வருஷம் 2 வருஷம் முன்னாடி எங்கள் திருவிசலூரில் அவள் அவதாரஸ்தலத்தில் போய் அங்கே தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தேன். அங்கே திருவிசலூர் பக்கத்தில் இருந்து அங்கே வேப்பத்தூரில் பிரவச்சனம் பண்ணிவிட்டு திருவிசலூரில் கிளம்புற போது போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தேன். அந்த பகவன் நாம போதேந்திராவுடைய சமாதி என்ன எடுத்து காலக்கிரமத்தில் அது சித்திரமாக போயிடுத்து, ரொம்ப நாளாக எடுத்து சித்திரமாக போயிடுத்து. கோவிந்தபுரத்தில் சித்தி அடைஞ்சிருக்கான்னு தெரியும், எந்த இடத்துல அவள் ஜீவசமாதிங்கிறது தெரியாமல் போயிடுச்சு. அப்புறம் அடுத்தாப்பில் 2 தலைமுறை தாண்டி 3 தலைமுறை தாண்டி வந்த சத்குரு சுவாமிகள் எப்படியாவது இந்த மகானுடைய சமாதியை நாம் கண்டுபிடிச்சி விடணும்னு சொல்லி ரொம்ப நியமமாக ரொம்ப பவித்திரமாக இருந்துட்டு ஆகாரம் சாப்பிடாமல் உபவாசமாக இருந்துட்டு அந்த கோவிந்தபுரம் முழுக்க சயன பிரதட்சணம் பண்ணுறார். ராமநாமா சொல்லிகிட்டே பிரதட்சணம் பண்ணுற போது ஒரு இடத்துல வரும்போது இவர் சொல்லக்கூடிய ராமநாமாவுக்கு பதில் நாமா வர மாதிரி ரீங்காரம் பண்ணுறது ராமநாமா. அந்த ராமநாமாவை ரீங்காரம் பண்ணுற இடத்துல நிறுத்துங்கார், தன் ஜபத்தை நிறுத்திட்டு வெளியில் சொல்ல நிறுத்திட்டு காலை வச்சு பார்த்தா ராமா 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 ரீங்காரம் ஆகிட்டு ஜீவசமாதி இந்த இடத்துல தான் அடைஞ்சார்னு கண்டுபிடிச்சி அங்கே தான் மறுபடியும் இப்போ கோவிந்தபுரத்தில் போதேந்திராளுடைய அதிஷ்டானம்னு சொல்கிறதெல்லாம் அவள் சத்குரு சுவாமிகள் கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தது. அதனால் ராமநாமா நமக்கெல்லாம் உய்விக்கிறதுக்காக ஏற்பட்ட நாமா மாத்திரம் இல்லை, ஆச்சாரியாளாக இருக்கக்கூடிய பகவன் நாம சித்தாந்தம் பண்ண போதேந்திராளுடைய சமாதிஸ்தானத்தை காட்டி கொடுத்ததும் இந்த ராமநாமா தான். சத்குரு சுவாமிகள் அப்படி சயன பிரதட்சணம் பண்ணி ராமநாம ராமநாமான்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நாமா தான் காட்டி கொடுத்தது. எதிரொலியாக அந்த ராமநாமா ஜீவசமாதியில் இருக்கக்கூடிய ஜீவசமாதினா உயிர் போனப்புறம் உயிர் செலுத்த விட்டு பிரிஞ்சப்புறம் அதுக்கு சாஸ்திரத்தில் சில சம்பிரதாயங்கள் சொல்லுங்க, தலையில் தேங்காய் உடைக்கணும் அப்படிலாம் இருக்குது. அப்புறம் மந்திரபூர்வமாக அவளை சமாதியில் அடக்கம் பண்ணுறதுங்கிறது சம்பிரதாயத்தில் இருக்குது, வைதிக சம்பிரதாயம் இருக்குது. அப்படி ஆகக்கூடிய சமாதி வேறு. உயிரோடு இருக்கிற பொழுதே போரும் நமக்கு வாழ்க்கையில் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை போரும் உயிரோடு இருக்கிறதே ஸ்வேட்சையால் சமாதி அடையக்கூடிய அந்த மகான்களுக்கு ஜீவசமாதி இருக்கான்னு சொல்கிறது. இன்றைக்கும் அந்த ராமநாமா அப்படி ரீங்காரம் பண்ணியிருக்கு, போதேந்திராள் ஜீவசமாதி இருக்காள்னு சொல்லுவாள். அதனால தான் அவளுக்கு மாத்திரம்தான் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது சம்பிரதாயத்தில், போதேந்திராளை ஸ்மரணம் பண்ணால் நாம பக்தி ஏற்படும். எஸ்ய ஸ்மரண மாத்திரேன நாமபக்தி பிரஜாயத்தே தன்னமாமி யதிஸ்ரேஷ்டம் போதேந்திரம் ஜெகதாம் குரும். ஜெகத்குருன்னா உலகத்துக்கு முழுக்க குருவாக இருக்கணுமோ, உலகம் முழுக்க உயரத்துக்காக ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய நாமாவை காட்டி கொடுத்துட்டாலோனோ அதனாலேயே ஜெகத்குரு. பீட்டத்தில் பீட்டாதிபதியாக இருந்ததுனாலேயும் ஜெகத்குரு. உலகத்துக்கு முழுக்க ரொம்ப சுலபமான ஒரு மார்க்கம், உய்யக்கூடிய மார்க்கம் ராமநாமாவை காட்டி கொடுத்ததுனாலேயும் ஜெகதாம் குரு போதேந்திரம் ஜெகதாம் குருன்னு சொல்கிறோம். இப்போ ஏற்பட்ட ராமநாமா என்ன பண்ணும்னா நன்மையும் செல்வமும் நாளும் நல்குமே, திண்மையும் பாபமும் சிதைந்து தேயுமேகே, ஜென்மமும் மரணமும் இன்றி தீருமே, இம்மையே ராமா என்ற 2 எழுத்தினால். கம்பர் சொன்னார், நன்மை செல்வம் இந்த உலகத்துக்கு உனக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அவ்வளவையும் கொடுக்குண்டாது, நன்மையும் செல்வமும் நாளும் நல்குமே. ஏன்னா 2 கொடுத்துருக்கார், ஒவ்வொரு வரியிலையும் 2 சொல்லியிருக்கார். அந்த பாட்டை கவனிச்சேன்னா நன்மையும் செல்வமும் நாளும் நல்குமே, திண்மையும் பாபமும் சிதைந்து தேயுமே. பாவம் இருக்கக்கூடிய இடம் தெரியாமல் துவம்சமாக போயிடும், ஜென்மமும் மரணமும் இன்றி தீருமே. மறுபடியும் ஜென்மா எடுத்தாக்க மரணம் வந்தாகணும், ஜென்மாவே எடுக்காமல் இருந்துட்டா மரணம் இல்லை. ஜென்ம மரணம் இந்த சக்கரம் நின்று போயிடும். 2 ஏன் சொன்னார்னா ராமா என்ற 2 எழுத்தினார், 2 அக்ஷரம் இருக்கிறதுனால 2 நன்மையும் செல்வமும் நாளும் நல்குமே, திண்மையும் பாபமும் சிதைந்து தேயுமே, ஜென்மமும் மரணமும் இன்றி தீருமே, இம்மையே ராமா என்ற 2 எழுத்தினார். இது ஒன்றும் பெரிய சிரமம் இல்லைடாப்பா. உட்காந்துட்டு நின்றுட்டு படுத்துட்டு அப்படி தெரிஞ்சு தெரியாமல் குளித்து குளிக்காமல் எப்படி வேணால் ஒரே ஒரு நியமம் மாத்திரம்தான் இந்த பகவன் நாமாவுக்கு. அது ரொம்பவே இப்போ சொல்லறது இல்லை. அப்படி தான் சம்பிரதாயத்தில் பெரியவாழ்கிட்டே தான் கிரகித்த விஷயம்தான். நான் சுயமாக எதுவும் சொல்லலை. ரொம்ப சம்பிரதாயமாக வந்திருக்கக்கூடிய பெரியவா வாக்கு அது சாஸ்திர பிரமாணத்தோடு இருக்கிற வாக்காக இருந்தால் தான் வியாசப்பீடத்துலேயும் சொல்கிறது. ப்ரைவேட் கான்வர்சேஷனில் கூட சொல்கிறது கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு சுயமாக நமக்கு என்ன யோகியதை இருக்குது? நமக்கு ஒரு யோகியதையும் இல்லையே. பெரியவாள்லாம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயத்தை சின்சியராக அப்படி சொன்னாலே அதுவே போகிறோம் நமக்கு இந்த ஜென்மாவுக்கு. வேறு ஒன்றும் புதுசாக நாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். தீட்டு தான் மாத்திரம்
பகவன் நாமா சொல்லப்படாது. இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். அது ஜனனத்தாலேயோ மரணத்தாலேயோ ஏற்படக்கூடிய 10 நாள் தீட்டு, 3 நாள் தீட்டு, 1.5 நாள் தீட்டு எதுவாக இருந்தாலும் அது பக்ஷினி ஆசோச்சம்னு பேர். 1.5 நாள் தீட்டுக்கு பக்ஷினி ஆசோச்சம்னு பேர். இல்லை ஸ்திரீகளுக்கு மாதம் வரக்கூடிய பைஷ்டியாக வரக்கூடிய தீட்டாக இருந்தாலும் அந்த சமயத்தில் பகவன் நாமா சொல்லப்படாது. சில பேர் கேட்பா, ராமநாமாவுக்கு தீட்டே கிடையாது, ராமநாமாவுக்கு தீட்டு கிடையாது, நீ தானே சொல்ல போகிற. அப்போ சொல்கிறவனுக்கு நமக்கு சரீரத்தில் சுச்சி குறைச்சலாக இருக்குது. அதனால் ரத்த சம்பந்தமாக தான் எல்லா தீட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஜனனத்தாலேயோ மரணத்தாலேயோ ரத்த சம்பந்தம். ஸ்திரீகளுக்கு மாதம் ஏற்படக்கூடியதும் ரத்த சம்பந்தம். ரத்த சம்பந்தத்தால் ஏற்படக்கூடிய தோஷம் சரீரத்தை பாதிக்கிறதுனால அந்த சமயத்தில் சுத்தி குறைச்சலாக இருக்கிறதுனால தான் பகவத் நாமாவை சொல்ல வேண்டாம். ஆனால் மனசால் நினைக்கலாம். இது நல்லா இந்த வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கணும். வாக்கால் சொல்கிறதுங்கிறது ஃபிசிக்கல் ஆக்ஷன், சரீர சம்மந்தப்பட்டது. நாக்கு பார்ட் ஆஃப் தி பாடி, அதனால் நாக்கால் உச்சரித்து சொல்லப்படாது. ஏன்னா உடம்புல சுத்தி குறைச்சலாக இருக்குது. ஆனால் உடம்பு வேறு, மனசு வேறு. உடம்பு சுத்தமாக இல்லாட்டா கூட மனசு சுத்தமாக இருந்தால் மனசால் நினைக்கலாம். எப்போதும் பாக்கி நாள் தீட்டு இல்லாத நாட்களில் எப்போதுமே பகவன் நாமா வாக்கில் ஓடிண்டே இருந்தால் தான், சொல்லிகிட்டே இருந்த அபியாசம் இருந்தால் தான் தீட்டு வரபோது நினைக்கக்கூடிய சம்ஸ்காரம் அப்போ தான் வரும். பாக்கி இருக்கக்கூடிய நாட்களில் தான் இந்த ஸ்மரணத்துக்கு ப்ரிப்பரேஷன். எப்போதும் கீர்த்தனம் இருந்தால் தான், கீர்த்தனம் பண்ணக்கூடாத காலத்தில் அது ஸ்மரணமாக பிரவர்த்திக்கும். நினைக்கலாம். ஏன்னா நினைக்கிறது இது மனசுடைய வேலை. அந்த ட்ரிப்ளிகேன் பெரியவாழ்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு கேட்டேன், இந்த மாதிரி பாத்ரூமில் இருக்கிற போது பகவான் நாமாவை நினைக்கலாமான்னு கேட்டேன். அவசியம் நினைக்கணும்னா. ஏன்னா எத்தனையோ கேசஸில் பார்க்குறோம், பாத்ரூம்லேயே திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து கொடுத்து கதவை யாரோ உடச்சி அந்த பாடியை ரிட்ரீவ் பண்ண முடியாதுன்னு பல இடத்துல பார்க்குறோம். அதனால் எது கடைசி மூச்சாக இருக்குதுன்னு தெரியாது. கடைசி மூச்சில் ராமநாமா பகவன் நாமா இருக்கணும். ஏதோ ஒரு நாமா. ராமநாமா ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக இருக்கிறதுனால, அது 2 தெய்வங்களுடைய மகாமந்திரங்களுடைய சாரமாக இருக்கிறதுனால, ராமா 2 இப்போ தான் பார்த்தோம், அஷ்டாட்சரி பஞ்சாட்சரியுடைய சாரமாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு ரொம்ப ஒரு தனி மேன்மையை சொல்லியிருக்க. அதனால தான் கீர்த்தனையில் பாடக்கூடிய சமயத்தில் இது ஜென்மாவை ரட்சிக்கக்கூடிய மந்திரம் அப்படின்னு. உயிரை ரட்சிக்கக்கூடிய மந்திரம்னு சொல்லலை, ஜென்மாவை ரட்சிக்கக்கூடிய மந்திரம்னு சொன்னேன். உயிர் ரட்சிக்கிறதுனா அந்த சமயத்தில் உயிருக்கு ஏதோ ஆபத்து வந்துடுத்து, ஒரு டாக்டர் ஏதோ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தார், அப்புறம் சௌரியமாக வந்துட்டார். அது கொஞ்ச நாளைக்கு இருக்கலாம். பர்மனெண்ட்டாக உயிரை யாராவது ரட்சிக்க முடியுமா? என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு உயிர் பிரிஞ்சு தானே ஆகணும். ஜென்மாவை ரட்சிக்கிறது வேறு, உயிர் ரட்சிக்கிறது வேறு. ஜென்மாவை ரட்சிக்கிறதுனா மறுபடியும் ஜென்மா வராமல் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். மறுபடியும் ஜென்மா வராமல் பண்ணிவிடும். இந்த பகவன் நாமாவானது ஜனனமும் மரணமும் இன்றி தீருமேன்னு சொன்னாலும் கம்பார். அதை கீர்த்தனை சொல்கிற போது ராமநாமமு ஜன்மரக்ஷக மந்திரம், ராமநாமமு ஜன்மரக்ஷக மந்திரம், தாமசமு சேயக பஜிம்பவே மனசா, ராமநாமமு ஜன்மரக்ஷக மந்திரம், சோம சூரிய நேத்ருடேன ஸ்ரீ, சோம சூரிய நேத்ருடேன ஸ்ரீராமச்சந்திரனுக்கு சரியவரோரா, ஸ்ரீராமச்சந்திரனுக்கு சரியவரோரா, ராமநாமமு ஜன்மரக்ஷக மந்திரம். அது ராமனுக்கு ஈடாக வேற ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா? ஸ்ரீராமச்சந்திரனுக்கு சரிய வருவரான்னார். இன்னொரு இடத்துல கீர்த்தனை பாடுற போது சமானமேவரோ ராம நீ சமானமேவரோ நீ சமானம் எவரோ. ரொம்பவே ரமணி சமானம் இல்லை. ரமணின்னா அழகான பெண்ணுன்னு அர்த்தம். சுந்தரி ரமணி ராமான்னு அமரகோஷம். ராம நீ சமானமேவரோ இதுதான் அனுபவித்தம்னு விட்டார் பட்டத்திரி. அது ஈடு சொல்ல முடியாது, அவனுக்கு நிகர் அவர் ஒருத்தர் தான். வால்மீகி அப்படி தானே சொன்னார். யுத்தத்திலேயே அவனுடைய யுத்தத்துக்கு ஈடாக வேற ஒருத்தர் சொல்ல முடியாது. ராமராவணையோர் யுத்தம், ராமராவணையோர் இவ. ஆனால் ராமனுக்கு ஈடு வேற ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா? ராமாவுக்கு ஈடு வேற ஒன்று சொல்ல முடியுமா? அது தனி, அது விலட்சணமாக நிற்கக்கூடியது. இப்பேற்பட்ட பெருமை இது
ஒரு டிப் ஆஃப் தி ஐஸ்பர்க் தான் இன்றைக்கி சொல்லியிருக்கேன். இப்பேற்பட்ட பெருமை கொண்டு இருக்கக்கூடிய நாம உலகத்தை முழுக்க உத்தாரணம் பண்ண பொழுது ஜென்மாவை கரையேற்றி வைக்க பொழுது அப்படின்னு திரிகாலஜானியாக இருக்கக்கூடிய வசிஷ்டர் தெரிஞ்சுண்டு ஜேஷ்டம் ராமம் மகாத்மானம் பரதம் கைகயீசுதம் சௌமித்ரிம் லக்ஷ்மணமிதி சத்ருக்னம் அபரம் ததா மகாத்மாவாக இருக்கக்கூடிய கௌசல்யா புத்திரனாக தோன்ற ஜேஷ்டருக்கு ராமன் நாமகரணம் பண்ணாள். பரதன் கைகேயி புத்திரனுக்கு பரதன் நாமகரணம் பண்ணாள். அவள் எந்த கிரமத்தில் அவதாரம் பண்ணாலோ அந்த கிரமத்தில் நாமகரணம் சொல்லியிருக்காருங்க. ஏன்னா முதல்ல புனருசு ராம அவதாரம் முதல்ல சொன்னாள். அடுத்த நாள் புஷ்யத்தில் புஷ்யஜாகஸ்து பரதகா மீலக்தே பிரசன்னதிகின்னு புஷ்யத்தில் பரதனுடைய அவதாரம் பரதம் கைகேயி சுதம். அடுத்த நாள் மூணாவது நாள் ஆயுதத்தான் லக்ஷ்மண சத்ருக்னனுடைய அவதாரம் சௌமித்ரம் லக்ஷ்மணமிதி சத்ருக்னம் அபரம் ததா நாமகரணம் பண்ணாள் வசிஷ்டர். பரம பிரீத்தியோடு கூட நிறைய தானங்கள்லாம் கொடுத்து சர்வகர்மாணி அகாரயத்து விட்டார் வால்மீகி. தேஷாம் ஜென்மக்கிரியாதீனி சர்வகர்மாணி அகாரயத்து. ஜாத்தகர்மாவில் ஆரம்பித்து நாமகர்மா, அதுக்கு அங்கமாக இருக்கக்கூடிய புண்ணியாவாசன கர்மா, அதே மாதிரி நாந்தி, இது எல்லாத்தையும் சர்வகர்மாக்களையும் பண்ணார், விதிபத்தாக பண்ணார்னு சர்வகர்மாணி அகாரயத்துன்னு ஒரு வார்த்தையால் சொல்லிவிட்டாள். இதுக்கு மேலே சுவாமியுடைய லீலை, ராமனுடைய லீலை ஒன்றும் ஜாஸ்தி சொல்ல, கிருஷ்ண லீலை நிறைய இருக்குது, ராமலீலை ஒன்றும் ஜாஸ்தி சொல்லலையேன்னு தோணும். ஒரு 2 ஸ்லோகங்கள் வால்மீகி என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை சொல்லிவிட்டு நாளைக்கு விஸ்வாமித்திரர் நாளைக்கு தான் வரப்போகிறேன். அதனால் இது விஸ்வாமித்திரர் பார்த்தால் போல் இருக்குது. இந்த பிரசமேல வருவான்னா பெரிய காரியம் நல்லா நடக்கணும். அதனால் நாளைக்கே தித்தியிலே விஸ்வாமித்திரர் ஆகமனம். நாளைக்கு விஸ்வாமித்திரருக்கும் தசரதனுக்கும் ஏற்பட்ட சம்வாதத்தில் நாளைக்கு பிரவேசம் பண்ணுவேன்னா தெரியாது. விஸ்வாமித்திரர் எதுக்காக வந்தார்னு நாளைக்கு ஹரிச்சந்திர சரித்திரத்தையும் சேர்த்து ஹரிச்சந்திரனையும் சந்திரபதியும் பிரித்து வச்ச பாபத்துக்கு பரிகாரம் பண்ணிக்கிறதுக்காக சீதையும் ராமனையும் சேர்த்து வைக்கிறதுக்காக வந்தார்னு இந்த இடத்துல ஹரிச்சந்திர சரித்திரம் எங்கள் பெரியவா சொல்கிறது உண்டு. நாளைக்கு ஹரிச்சந்திர சரித்திரமும் சேர்த்து விஸ்வாமித்திர ஆகமனம். எல்லோரும் வந்து சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடைகிறது. ஐ ஜகதம்ப மதம்ப கதம்ப வன பிரியவாசினி ஹாசரதே ಶಿಖರಿ ಶಿರೋಮಣಿ ತುಂಗ ಹಿಮಾಲಯ ಶೃಂಗ ನಿಜ ಲಯ ಮಧ್ಯಗತೆ ಮಧು ಮಧುರೇ ಮಧು ಕೈಟಭ ಗಂಜಿನಿ ಕೈಟಭ ಭಂಜಿನಿ ರಾಸರತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ಪಾಪಭವತಾಪಭರ ಕೋಪಶಮನಾರ್ಥಾಶ್ವಾಸಕರ ಭಾಸ ಮೃದು ಹಾಸರುಚಿರಾಸ್ಯಂ ರೋಗಚಯ ಭೋಗ ಭಯವೇಗಹರಮೇಕಂ வாதபுரநாதமிமமாதனுருதப்ஜே. இன்றைக்கி உபன்யாசம் கேட்டதுக்கு லட்சணமாக ஸ்ரோதாக்கள் எல்லாரும், ஸ்ரோதாக்கள் மாத்திரம் இல்லை சொல்கிற வாழ்வுக்கு சேர்த்து தான் ஒரு சங்கல்பம் பண்ணிக்கணும். ராமனுடைய சந்நிதியில் இவ்வளோ வசந்த நாமா நமக்கு சுலபமான ஒரு மார்க்கத்தை கொடுத்துருக்கா. ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது ஒரு 1000 நாமாவது பண்ணிவிட்டு தான் படுத்துக்கிறது. அது எப்போ வேணால் காத்தா சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியோ சாப்பிட்ட போவோம், எப்போ முடியுமோ மொத்தத்தில் ஒரு 1000 நாமாவது ஒரு நாளைக்கு ஆகணும். அது 1000 நாமாங்கிறது ரொம்ப குறைச்சல். நீங்கள் இங்கேருந்து இந்த திருக்கோடி போகிறதுக்குள்ளே 1000 நாமா ஆகிடும். ராம 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 ராமான்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 5-6 நிமிஷத்தில் ஒரு 1000 நாமா ஆகிடும். இப்படி முள்ள கொஞ்சம் நிதானமாக நடந்து போனால் அந்த தெருக்கோடி போகிறதுக்குள்ளே ராமநாமா 1000 ஆகிடும். குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 1000 நாமாவது. சத்குரு சுவாமிகள் பாகவத தர்மத்தை சொல்கிற போது ஒரு நாளைக்கு 1,00,000 நாமநாமா பண்ண சொல்லியிருக்கார். அது 4 மணி நேரம் 48 நிமிஷம் 12 நாழிகையில் சொல்லியிருக்கார். அது மாதிரி ஒரு 100 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி மாயவன சாஸ்திரியால் தன்னுடைய சுயச்சரித்திரம் எழுதுகிற போது அவருடைய சின்ன பருவத்தில் அவர் வந்து 1880 தோற்றம், 1967 மறைவு. அந்த அவருடைய பால்ய பருவத்தில், அதாவது 100 வருஷம் முன்னாடி 120 வருஷம் முன்னாடி நிறைய பேர் அந்த மாதிரி பார்த்துருக்கேன். தினம் சகசிராவர்த்தி காயத்ரியும் லக்ஷாவர்த்தி ராமநாமா பண்ணவாட நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன்னு தன் சுயச்சரித்திரத்தில் மாயவன சாஸ்திரியால் எழுதியிருக்கார். காத்தால் 4 மணிக்கு எழுந்திருந்து ஸ்நானத்தை பண்ணி 6 மணிக்குள்ளே சகசிராவர்த்தியோடு காயத்ரி சஞ்சானத்தை முடிச்சுட்டு அப்புறம் 6லேருந்து 10:48 பர்யந்தம் 12 நாழிகைக்குள்ளே 1,00,000 ராமநாமா, 10:48க்கு மேலே மாத்தியாதிகம் பிரம்மேக்கியம், அப்புறம் பூஜை இருக்கிறவா பூஜையை பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் போஜனம் பண்ணுறதுன்னு அப்படிலாம் பெரியவாள்லாம் நியமம். தினம் 1,00,000 ராமநாமா, தினம் 1000 காயத்ரி அப்படி இருந்திருக்கா ஒரு காலத்தில். ரிட்டையர்டு லைஃப்லையாவது நம்ம 1,00,000 பண்ண முடியாட்டா முடிஞ்ச மட்டும் கொஞ்சம் கூடவாவது பண்ணலாமே.
அந்த 12 நாழிகை தான் சுந்தரகாண்ட பாராயணத்துக்கும் கொடுத்துருக்கக்கூடிய காலம். 6 நாழிகையிலேருந்து 18 நாழிகைக்குள்ளே சூரியோதயம் 6 மணிக்கு ஆச்சுனாக்கா 8:24 1:12 ஏகதின சுந்தரகாண்டமாக பாராயணம் முன்னிட்டா அதுக்கு என்ன பலன்னு 1000 தலை 2000 நாக்கு கொண்ட ஆதிசேஷனாலும் சொல்ல முடியாதுங்கிறார். அவ்வளோ வசதி அந்த சுந்தரகாண்ட பாராயணம். அதுவும் அந்த 18 நாழிகைக்குள்ளே முடிச்சுட்டா அவ்வளோ பெருமை சொல்லியிருக்காள். அதனால் முடிஞ்ச மட்டும் நிறைய ராமநாமாவை பண்ணணும். இது ஒன்றும் சுலபமான விஷயம். இதுக்கு ஒன்றும் படிக்க வேண்டாம், வித்வானாக இருக்க வேண்டாம். கொஞ்சம் மனசில் கொஞ்சம் ஸ்ரத்தை வந்துட்டா வரும். போகிறத வரத நிற்கிறத நடக்கிறத அது மாதிரி இருந்தவாள் தான். ஒரு சின்ன ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி முடிச்சுன்னுறேன். ட்ரிபிள்கேன் பிரிவாக எனக்கு சொன்னால் இதை ஒரு 2-3 தலைமுறை பின்னாடி அவள் குடும்பத்திலேயே யாரோ அப்படி இருந்திருக்கா. குடும்பி சாதாரண கிரகஸ்தர், பொண்ணு பிள்ளையெல்லாம் இருக்கா, கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கா, சம்பந்திகள்லாம் இருக்கா. அவள் தினம் இந்த லட்சராமநாமா பண்ணுறதுன்னு வச்சுருந்தார். சம்பந்தி அதுக்கு போன உடனே அவள் ரொம்ப நிர்பந்தமாக நீங்கள் சாப்பிட்ணும். அவருக்கு லட்சராமநாமா லட்சராமநாமா ஆகலைன்னா சாப்பிட மாட்டார். சம்பந்தி ஆற்றுல போகிறபோது அவள் ரொம்ப நிர்பந்தமாக சொன்னதுனால அவர் என்ன பண்ணார், நான் சம்பந்தி நீங்கள் சொல்கிற வார்த்தையை நான் தட்டப்படாது, அதே சமயத்தில் நான் என் நியமத்தையும் நான் விடப்படாது, நான் உப்பு போடாமல் வெறும் தயிர் சாதமாக கொடுங்கோ, வெள்ளைக்கட்டியை தொட்டுன்னு சாப்பிட்டு விட்றேன், உப்பு இல்லாமல் சாப்பிட்றேன், அப்புறம் ராமநாமாவை பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அது மாதிரி சரி நான் ஒத்துண்டு இவர் ராமநாமா பண்ணக்கூடிய ஸ்ரத்தையை பார்த்த உடனே சம்பந்தி சொன்னாராம், நாங்கள் ஏதோ சாதாரணமாக சம்பந்தியை வரவேற்கிற மாதிரி இங்கே சாப்பிடணும்னு நாங்கள் சொல்லிவிட்டோம். உங்கள் நிஷ்டை நாமத்தில் இருக்கக்கூடிய நிஷ்டையை நாங்கள் பார்த்துட்டோம். நீங்கள் எப்போ வேணால் நம்ம மாற்றுக்கு வரலாம், நாங்கள் நிர்பந்தப்படுத்த மாட்டோம். நீங்கள் எப்போ ராமநாமா முடிகிறதோ நீங்கள் சொல்லுங்க, அப்போ நாங்கள் சாப்பாடு போடுறோம், உங்களுக்கு முன்னாடி சாப்பிடுங்க, நாங்கள் கம்பல் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லிவிட்டார். நமக்கு ஆத்மார்த்தம் இருந்தால் சம்பந்தியோ மாப்பிள்ளையோ யாராக இருந்தாலும் புரிஞ்சுப்பா. அது ஆத்மார்த்தம் இருந்தால் சுவாமி அவளை புரிய வச்சுடுவா. அதனால் தீவிரமாக பகவன் நாமா எவ்வளோ தூரம் முடிகிறதோ ராமநாமா பண்ணணும்னு மனசில் ஒரு சங்கல்பத்தை நன்னா நடத்தி கொடுக்கணும். ராமச்சந்திரமூர்த்தி இடத்துல பிரார்த்திச்சுப்போம். இன்றைக்கி விஷயம் முழுக்க அதுதான், அந்த ராமநாமா தான் இன்றைக்கி விஷயம். பிராமே முகூர்த்தே பரிதஸ்வபக்தைः சந்திருஷ்ட சர்வோத்தம விஸ்வரூப ஸ்வதீத சம்சேவக ரோகஹர்த்ரே வாதாலயாதீஷ நமோ நமஸ்தே. நாராயண 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 நாராயண. சில சமயத்தில் தப்பு கூட நமக்கு ஒரு பெரிய அனுகூலமாக இருக்கும். நான் இன்றைக்கி நாராயணேத்யா ஜபத்விருச்சை 2வது ஸ்லோகம் சொல்லணும், வாக்கில் ஏதோ 3வது ஸ்லோகம் வந்துடுத்து, இப்போ 2வது ஸ்லோகம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு 16 நாமா நாராயணநாமா சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கணும். நாராயணேத்யாதி ஜபத்விருச்சை பக்தி சதா பூர்ணமஹாலயாய ஸ்வதீர்த்த கங்கோபம வாரிமக்ன நிவர்த்திதாசேஷருஜே நமஸ்தே. நாராயண 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 நாராயண. மங்களம் கோசலேந்திராய மகனீய குணாத்மனே சக்கரவர்த்தி தனூஜாய சார்வபௌமாய மங்களம். மங்களம் மஸ்கரீந்திராய மகனீய குணாத்மனே அனந்தராமயதகே ஸ்ரவணானந்ததாயினே சுகசாஸ்திரஸ்வரூபாய பாராயண பராய ச ராமச்சந்திராஸ்ரயாக்கியாய சம்யமீந்திராய மங்களம். காஞ்சனாத்ரிநிபாங்காய வாஞ்சிதார்த்தப்பிரதாயினே அஞ்சனாபாக்யரூபாய ஆஞ்சநேயாய மங்களம். ஜானகீகாந்தஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம. ஸ்ரீ சத்குருஸ்வாமினः ஜெய, ஆஞ்சநேயஸ்வாமினः ஜெய. ஸ்வஸ்தி பிரஜாभ्यः பரிபாலயந்தாம் न्याय्येन मार्गेण महीं महीषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. இன்னொரு விஷயத்தையும் கிளாரிஃபை பண்ணிவிடுறேன். சில பேர் நாங்கள் வாயால் ஜெபம் பண்ணல, தீட்டில் எழுதலாமான்னு கேட்பா, லிখিত ஜெபம் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்பா.
எழுதினா 2 பங்கு பலன், வாயால் உச்சரிக்கிறத போல் 2 பங்கு பலன் எழுதினாக்க, எப்போ சொல்லப்படாதுன்னு சொல்லியிருக்காளோ அப்போ எழுதினா 2 பங்கு தோஷம். அதனால் எழுதக்கூடிய லிக்கியத்து ஜபம். ஆனால் அது பாடி சம்மந்தப்பட்டது தானே, கையால் தானே எழுதுகிறோம், வாக்கால் உச்சரிக்கிறோம். சரீரத்தில் அசுத்தி இருக்கிற போது சரீரத்தால் செய்யக்கூடாது வேண்டாம். ஆனால் மனசால் நினைக்கிறது அது தப்பே கிடையாது, சாஸ்திரம் இடம் கொடுத்துருக்கு. பாக்கி நாளெல்லாம் சரீரத்தால் எழுதியோ வாக்கால் உச்சரித்தோ பழக்கம் இருந்தால் தான் அந்த சமயத்தில் மனசு எப்போதும் ராமன் நினச்சின்னு இருக்கும். எப்போதும் ராமஸ்மரணம் எல்லாருக்கும் பெரிய ரட்சையாக இருக்கிறதுக்கு சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணிட்டோம். காயேன வாசா மனசா இந்திரியைர்வா புத்தியா ஆத்மனா வா பிரகிருதே ஸ்வபாவாத் கரோமி யத்யத் சகலம் பரஸ்மை நாராயணாயேதி சமர்ப்பயாமி त्वदीयं वस्तु राजेन्द्रना तुभ्यमेव समर्पयेते न त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा क्षमस्व रघुनन्दना क्षमस्व गुरुसत्तमा क्षमस्व हरिसत्तमा यज्ञेशाच्युत गोविंद माधवानंत केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। श्रीहरये नमः। गुरुवायूरप्पा शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते। वासुदेव कामाक्षी गुरुमूर्ते त्वां नमामि कामाक्षी गुरुवर्य पादुके शरणम्।